श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुस्वामिनः जय। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। बोल पुंडलीक वरदा हरि विठल जय। वीरांजनेय स्वामिनः जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भ्यस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितः ज्ञानमयः प्रदीपः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादराद् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्।
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि एकार्णवस्य सलिलं रसरूपमेव पात्रं विना न हि रसस्थितिरस्ति कच्चित् या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोऽस्मि योगनिद्रामीलिताक्षं विष्णुं दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवीं तामहं शरणं गतः वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीसीतारामाभ्यां नमः जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम रामाम्ब जगदम्बकू जय ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் சர்வேஸ்வரன் இந்த லோகம் அத்தனையும் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் படைக்கும்போது ஏதோ ஒரு சிரேஷ்டியத்துவத்தை அந்த ஜீவராசிக்குள்ளே கொடுத்து தான் படைக்கிறார். நம்ம சில விஷயங்களை மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஊனமுற்றோர். ஊனம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்து படி குறைவுன்னு அர்த்தம். குறைவை அடைந்தவா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம இடத்துல இருக்குது. ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது சுவாமி அவளுக்கும் ஏதோ ஒரு சக்தியை அதிகப்படியாக கொடுக்கத்தான் கொடுக்குறா. 2 கை 2 கால் நன்னா இருந்து கண்ணு நன்னா தெரிஞ்சுமே இன்னைக்கு இருக்கிற வில்வித்தையிலே நம்ம பயிற்சி பெற்று சரியான குறி அடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியமாக இல்லை, அவ்வளவு சிரமப்பட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் 2 கையும் இல்லாமல் 2 காலும் இல்லாமல் நம்ம பாரத நாட்டை சேர்ந்ததான ஒரு ஸ்திரீ, ஒரு பொம்மை நாட்டி இன்றைக்கி அந்த வில்வித்தையில் அவ்வளோ சிரேஷ்டித்துவமாக விளங்குறா. கால் இல்லாதனால அவளுக்கு அந்த ஹைட்டு கிடையாது, கீழே தான் இருப்பா. கையும் இல்லை காலும் இல்லை, தன்னுடைய வாயும் அவள் அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குன்னு ஒரு சட்டை ஒன்று கொடுத்துருக்கா அந்த வில்வித்தைக்குன்னு. அதையும் வச்சுட்டு மீதி நம்ம கை கால் இருக்கிறவா அடிக்கிறத காட்டிலும் அந்த அம்மா துல்லியமாக அடிக்கிறா இன்றைக்கி. அப்போது சுவாமி ஏதோ ஒரு அத்தியுதமான ஒரு சக்தியை எல்லாருக்கும் கொடுத்துத்தான் படைக்கிறார். அவர் எந்த விதமான குறையும் வைக்கிறது இல்லை. நம்ம கண்ணுக்கு அது குறையா தெரிகிறது, அவ்வளவுதான். என்ன காரணம்னா என்ன மாதிரி இல்லை, அவ்வளவுதான். அப்போது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு சக்தி கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் அதை நல்ல விதத்தில் பிரயோஜனப்படுத்துறதுக்காக, நல்லவாளுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்காக, நம்மளுடைய பாரத தேசத்துக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்காக, நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துக்கு உபயோகப்படுறதுக்காகத்தான் அந்த சக்தியை கொடுக்குறார். அதை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு யோஜனை பண்ணும்போது தானே அதை இறங்கி செய்வோம்னு சுவாமி தீர்மானம் பண்ணுறார். ஸ்ரீமத் பாகவத்லையும் சரி, தேவி பாகவத்லையும் சரி, மர்த்தியாவதாரஸ்துவிஹ மர்த்திய சிக்ஷணம்ங்கிறார். ஒரு மனுஷனா அவதாரம் பண்ணதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனுஷாளுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு தான்ப்பா, வேற எந்த காரணமும் கிடையாது. செயலில் செஞ்சு காட்டணும். ஏன்னா பொதுவாக உபதேசம் பண்ணுறது ஈஸி, நீ இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஈஸி. ஆனால் சொன்னபடி நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம்.
அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம், உனக்கு என்னப்பா நீ சொல்லிட்டு போயிடுவே, நான் தானே பண்ணணும், பண்ணி பார்த்தா தானே சிரமம் தெரியும். நீ சாந்தாகார புஜகசேதனம், நீ வாட்டில் பார்க்கடல்ல நல்ல ஆதிசேஷன் மேலே 1000 பாம்பு 1000 தலை கொண்டதான ஒரு பெரிய பாம்பு உன்னை பாதுகாக்க நீ வாட்டில் படுத்துட்டு இருக்கே, நினச்ச நேரத்துக்கு போகிறதுக்கு கருட பகவான் இருக்கார், சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, மகாலட்சுமி ஆத்துக்காரியாக இருக்கா, உனக்கு என்னப்பா நம்ம கேட்டுருவோம். ஆனால் அப்படி இல்லைப்பா செய்ய முடியுங்கிறத காட்டணும் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம ஒருபடி மேலே போவோம். நீ சுவாமி உனக்கு கஷ்டமே இல்லை, அதனால் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டே அப்படின்னு. அப்போ சுவாமி அவதாரம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எனக்கும் கஷ்டங்கள் உண்டுப்பா வரும்பா, அப்படி வந்தாலும் தர்மத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத செஞ்சு காட்டுறதுனால நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையும், அப்போ எப்போ ஒருத்தனால செய்ய முடியறதோ அப்போ நம்மளாலையும் அதை செய்ய முடியும்னு நமக்கு ஒரு உந்துதல் வருங்கிறதுக்காகவும் சுவாமி ராமனாக அவதாரம் பண்ணுறார். அத்தியுதமான ஒரு புண்ணியமான காலம். ராமநவமி உற்சவத்தில் இருக்கோம். வசந்த நவராத்திர காலம். வருஷத்தில் 4 நவராத்திரோத்சவம் வரும். அதில் 2 ரொம்ப பிரதானமாக சொல்கிறா அம்பாள். ஒன்று சரண் நவராத்திரம், நம்ம எல்லாருமே கொண்டாடுறோம், குழுவெல்லாம் வச்சு நன்னா கொண்டாடுறோம். சரதிருத்துவில் வரக்கூடியதான நவராத்திரி. அடுத்ததாக பிரதானமாக சொல்லக்கூடியது அம்பாள் இந்த வசந்த நவராத்திரம். எப்படி நம்ம சரண் நவராத்திரத்தை கொண்டாடுறோமோ அதே மாதிரி இந்த வசந்த நவராத்திரத்தையும் கொண்டாடணும் அப்படிங்க. அதனால் சிஷ்டாலாம் பழைய நாள்லேயே பார்த்தோமானா இந்த வசந்த நவராத்திரத்தில் ராமநவமி வரும். அப்போது தேவி பாகவதம் வாசிப்பா, அம்பாளை உபாசனை பண்ணுவா. சரண் நவராத்திரம் அம்பாளுக்குன்னே இருக்கக்கூடியதான ஒரு உற்சவம், அதில் ராமாயணம் வாசிப்பா. அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. இதுக்கு ஜனனோத்சவம் கர்ப்போத்சவம் பண்ணுற சம்பிரதாயமும் உண்டு. ராமாயணத்தை ராமநவமி இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரியோ அல்லது ராமநவமி இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற மாதிரியோ கர்ப்போத்சவம் ஜனனோத்சவம் பண்ணுறதும் உண்டு. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால், பிறந்தாத்தை பற்றி சந்தோஷமாக பேசினா ஒரு பொம்மை நாட்டுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சரநவராத்திர காலத்தில் ராமாயணம் வாசா தன்னுடைய அண்ணாவை பற்றி பேசினான்னு அம்பாள் சந்தோஷப்படுவாளாம். என்னதான் 1000 ஸ்திரீகள் இருக்கலாம், தனக்கு பத்னின்னே இருக்கலாம், அம்மா இருக்கலாம், அம்மாவுக்கு பிள்ளையா போயாச்சு. அப்போது ஒரு ஒரு புருஷனால நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கும்படியான ஒரு காரியம் செய்யணும்னா அது உடன்பிறப்புக்கு செய்கிறது தான், சகோதரிக்கு செய்கிறது தான் இல்லையா? அம்மாவுக்கு செய்கிறது கடமையாக போச்சு, கூட பிறந்தவாளுக்கு செய்கிறதும் கடமை தான். இருந்தாலும் கூட நான் செஞ்சேன்னு சொல்லிக்க முடியாது அம்மா கிட்ட போய். அது என்னப்பா நீ செய்ய வேண்டியது செஞ்சே, இது என்னப்பான்னு போயிடுவான். ஆனால் சகோதரி இன்னொருத்தராத்துக்கு கொடுத்தாச்சு, அவள் கல்யாணமாகி போயாச்சு, கோத்திரமே மாறியாச்சுன்னா கூட அவள்கிட்ட நான் பாசம் வச்சுட்டு இருக்கேன், நான் அவளுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அந்த புருஷனுக்கு ஒரு பிரீத்தி ஏற்படுறது இல்லையா? அது அலாதியான பிரீத்தியாம். எப்படி வாங்கிக்கிறது அவளுக்கு சந்தோஷமோ அதே மாதிரி கொடுக்கறது இவாளுக்கு சந்தோஷமாம். அதனால வசந்த நவராத்திரோத்சவத்தில் அம்பாளை உபாசனை பண்ணா ராமர் திருப்தி ஆவார் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாய சிட்டாச்சாரத்தில் உண்டு. அப்படி காமாட்சி தேவியினுடைய உற்சவமூர்த்தியாக இருக்கா நம்மளுடைய பங்காரு காமாட்சி. காஞ்சிபுரத்திலேருந்தே வந்தவ, முலாநாய சர்வக்கிய பீட்டமாக இருக்கக்கூடியதானே காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டம் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதாரால் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. அந்த பீட்டத்தினுடைய 62வது பீட்டாதிபதி இருக்கக்கூடியதான காலத்தில் அவள் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கிளம்பி நம்மளுடைய தஞ்சாவூரில் வந்து உட்காண்டிருக்கா. அவளோட சாநித்தியத்தில் சன்னிதானத்தில் தேவி பாகவதம் நவாகம் வாசிக்கக்கூடியதான ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. 9 நாளாக அனுபவிக்கலான்னு பிளான் பண்ணி வந்திருக்கு. இன்றைக்கி 7 நாள் ஆயிருக்கு சுவாமிகிற வேலை. ராமநவமியும் வருது, அங்கே தேவி பாகவதம் வாசின்னு இருக்கோம். அந்த ஒரு பாக்கியம் இருக்குங்கிறதுனால இந்த தேதிக்குள்ளே இதுக்கு இந்த டேட் அமைஞ்சதுனால தேவி பாகவத்லேயும் ராமாயணம் இருக்கிறதுனால தேவி பாகவத்தில் ராமாயணம் எப்படி சொல்லியிருக்கோ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சுவாமிகிற பேர் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கு. அப்போது இந்த தேவி பாகவதம் ஆரம்பத்தில் வியாசாச்சாரியால் கேட்குறார், சுகாச்சாரியால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பா நாரத பகவானை பார்த்து கேட்குறார். அவரே ஸ்மிருதி எழுதியிருக்கார், 18 புராணம், பாரதம், வேதத்தை 4ஆக வகுத்திருக்கார், எல்லா காரியமும் பண்ணியிருக்கார், பிரம்மசூத்திரம் எழுதியிருக்கார், எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதனால அவருக்கு சாஸ்திரம் நன்னா தெரியும். அதை தெரிஞ்சுட்டு ஒரு கவலைப்பட்டு இருந்தாராம். என்னன்னா அபுத்திரஸ்ய கதிர் நாஸ்தி ஸ்வர்கோ நெய்வச்சா நெய்வச்சா, புத்திரன் இல்லாதவனுக்கு கதி கிடையாது
சொர்க்கம் கிடையாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கு. அதை பார்த்துட்டு வியாசாச்சாரியால் கவலைப்பட்டு இருந்தாராம். நமக்கும் ஒரு புத்திரன் இருந்தால் தேவலையே, நமக்கும் ஒரு குழந்தை இருந்தால் தேவலையே, சொர்க்கத்துக்கு போகணுமே, நல்ல கதி கிடைக்கணுமே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கார். அப்போது நாரத பகவான் அங்கேருந்து வரார். என்ன விஷயம்னார், இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. தபசா தோஷயாம் யத்யே கம் தேவம் வாஞ்சிதார்த்ததம் இதி சிந்தாதுரோஸ்ம்யத்யே த்வாமஹம் சரணம் கதஹ சர்வஜ்ஞோசி மஹர்ஷே த்வம் கதயாசு கிருபாநிதே. நான் இப்போ தபஸ் பண்ணலான் இருக்கேன், ஒரு தேவதையை குறித்து தபஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடியதான தேவதை, என்னுடைய ஆசையை எந்த தேவதை நிறைவேற்றி கொடுக்கும்னு சொல்லுங்க, நான் அந்த தேவதையை உபாசனை பண்ணுறேங்கிறார் வியாசாச்சாரியால். இவர் அழகா, நாரதர் எப்போதுமே பேச்சில் ரொம்ப சிறந்தவர், ஸ்லேடையாக பேசக்கூடியவர். அவருடைய தீர்மானத்தையே தான் தான் சொல்லி நடந்ததுன்னு சொல்லாமல் இன்டைரக்டாக சொல்லக்கூடியவர். இன்றைக்கி உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யாரெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஒன்று சொல்லிவிடுவோம், இது எனக்கு தோணிடுது சொன்னேன்ப்பா, அதுக்கப்புறம் நீ யோஜனை பண்ணி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. அது அவன் யோஜனை பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏன் சொல்லுவானே, பேசாமல் இருக்கலாம் இல்லையோ. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் நல்ல விலாவரியாக சொல்லிட்டு கடைசியில் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சின்னதாக சொல்லிட்டு முடிச்சிடுவான். அந்த மாதிரி இந்த உபதேசம் பண்ணுறது, ஐடியா கொடுக்குறது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பின்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக போட்டு வைக்கிற மாதிரி நாரதர் எப்போதுமே தான் சொல்கிறேன்னு ஆரம்பிக்கவே மாட்டார். இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுப்பா, அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் நாரதர். ஸ்ரீஹஸ்பதியான பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். பிரம்மா எப்போதும் அந்த மகாவிஷ்ணுவை தியானம் பண்ணுறார். பிரம்மா அந்த மகாவிஷ்ணுவை பார்க்கலான்னு போகும்போது அந்த மகாவிஷ்ணு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். அப்போ பிரம்மா சந்தேகப்பட்டு கேட்குறார், தேவதேவ ஜெகநாதா பூதபௌய பவத் பிரபோ தபஸ்சரசி கஸ்மாத்வம் கிம் தியாயசி ஜனார்தனா விஸ்மயோயம் மமாத்யர்த்தம் த்வம் சர்வஜகதாம் பிரபு. பிரம்மா விஷ்ணுவும் பேசிட்டா, அதை சொல்கிறேன். மகாவிஷ்ணு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். எங்கள் அப்பாவான பிரம்மா நேராக போய் கேட்டார், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கேள், லோகத்துக்கே தலைவராக இருக்கேள், இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ இப்போ என்ன இருக்கோ என்ன இருக்க போகிறதோ அத்தனைக்கும் காரணமாகவும் அது எல்லாத்துக்கும் தலைவனாகவும் நீங்கள் தான் இருக்கேள். அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக நீங்கள் தபஸ் பண்ணுறீள், எதை தியானம் பண்ணுறீள், நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும். எனக்கு ரொம்ப சம்சயமாக இருக்குது, ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. உங்களுக்கு தியானம் பண்ண வேண்டிய ஒரு வஸ்துன்னு ஒன்று இருக்கா? உங்களை காட்டிலும் ஒரு சுப்ரீம் பவர்னு ஒன்று இருக்கா? நீங்கள் தானே சுப்ரீம் பவர், நீங்கள் தானே இருக்கிறதுலையே சிரேஷ்டமானவர். வேதமும் சொல்லி கொடுத்து, சாஸ்திரங்களும் சொல்லி கொடுத்து, இதிகாசங்களும் சொல்லி கொடுத்து, நாராயணன் தான் இருக்கிறதுலையே தேவர்களில் சிரேஷ்டன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, பாகவதம் எவ்வளவு விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே தேவர்களில் எப்படி மகாவிஷ்ணு சிறந்தவரோ அந்த மாதிரி புராணங்களில் பாகவதம் சிறந்ததுன்னு. அப்போ தேவர்களில் சிறந்தவன் தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் யாரை அப்படி உபாசனை பண்ணுறீர்கள், எதுக்கு உபாசனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுமே மகாவிஷ்ணு சொன்னாராம், சுனுஷ்வைகமனா பிரம்மன் த்வாம் ப்ரவீமி மனோகதம் யத்யபி த்வாம் சிவம் மாஞ்சே ஸ்திதி சிருஷ்ட்யம் தகாரணம் தேஜானந்தி ஜனாः சர்வே சதேவாசுரமானுஷாः. மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி கேளுங்கோ, நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை. இந்த லோகம் என்னதான் உங்களையும் என்னையும் பரமேஸ்வரனையும் படைக்கிறவர், காப்பாற்றுறவர், அழிக்கிறவர்னு நினச்சின்னு இருந்தாலும் அது உண்மை இல்லைன்னார். அது எப்படி உள்ள எல்லாம் போகணும், நான் தான் படைச்சிட்டு இருக்கேனேங்கிறார் பிரம்மா. நான் படைச்சிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன்,
பரமேஸ்வரன் அதை சம்மாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார், எப்படி நீங்கள் அதை உண்மை இல்லைன்னு எப்படி சொல்லலாம்? அதுக்காக அவர் சொல்கிறார், இல்லைப்பா, என்னதான் ஒரு வஸ்து இருக்குது, ஒரு பையன் நன்னா படிக்கிறான் அப்படின்னாலும் அந்த படிக்கிறதுக்கு அந்த பையனும் காரணம், அவ்வளவுதான் இல்லையா? அதுக்கு வாத்தியார்னு ஒருத்தர் இருக்கா, சந்தர்ப்பம்னு ஒன்று இருக்குது, அப்பா அம்மானு ஒருத்தர் இருக்கா, அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுத்து ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி கொடுத்து இப்போ இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்து அதுக்கு தேவையான செலவெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பணம் கொடுத்து இத்தனையும் பண்ணினாத்தான் அந்த ஒரு குழந்தையால் படிக்க முடியும். ஆனால் குழந்தை தான் படிக்கிறான் இல்லையா? அப்பா அம்மாவோ வாத்தியாரோ வசதி பண்ணி கொடுத்தவாளோ யாரும் படிக்கிறதில்ல, அந்த குழந்தை தான் படிக்கிறான். ஆனால் இவா எல்லாம் இல்லாத போனால் எப்படி அந்த குழந்தை படிக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளால் படைக்க முடியாது. உன்னால் படைக்க முடியாது, என்னால் காப்பாற்ற முடியாது, பரமேஸ்வரனால் அதை சம்ஹாரம் பண்ண முடியாதுப்பா. ஏன் அப்படின்னா, ஜகத் சஞ்சனனே சக்தி தொயி திஷ்டதி ராஜசி, ரஜோகுணத்தோடு சேர்ந்ததான சக்தி, படைக்கக்கூடியதான சக்தின்னு ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்குப்பா. சாத்விகி மயி, சத்வகுணத்தோடு கூடியதான ஒரு சக்தி என்னிடத்துல, மகாவிஷ்ணுவான என்னிடத்துல காப்பாற்றக்கூடியதான சக்தி என்கிட்ட இருக்குது. ருத்ரேச்ச தாமசி, தாமச குணத்தோடு சேர்ந்ததான ஒரு சக்தி, சம்மார சக்தி ருத்ரன்ட்ட இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த சக்தி அப்படிங்கக்கூடியதான ஒன்று போயிடுத்துன்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட அது இருக்காதுப்பா. அந்த சக்தி தான் பராசக்தின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். தேவி பாகத்தில் விசேஷமாக ஒரு லாஜிக்காக ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாள். அது ரொம்ப நமக்கு மனசுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும். யாருக்கான ஒருத்தனால சாப்பிட முடியல, யாருக்கான ஒருத்தருக்கு நடக்க முடியல, யாருக்கான ஒருத்தருக்கு எழுத முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு நடக்கிற சக்தி இல்லை, அவனுக்கு பார்க்குற சக்தி இல்லை, அவனுக்கு எழுதுகிற சக்தி இல்லைன்னு சொல்லுவாள். அவனுக்கு பார்க்குற பிரம்மா இல்லை, அவனுக்கு எழுதுகிற விஷ்ணு இல்லை, அவனுக்கு சாப்பிட்ற சிவன் இல்லைன்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை, சக்தி இல்லைன்னு தான் சொல்லுவான்னு தேவி பாகவதம் சொல்கிறது லாஜிக்காக. அது ஏன் நமக்கு அந்த வழக்காட்டில் வந்திருக்குன்னு சொன்னால், அந்த பராசக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் சக்தின்னே பேர். அப்போ அவளுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னு சொன்னால் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரனாலையும் முடியாதுங்கிறதுனால தான் அவள் பண்ணக்கூடியதான காரியத்துக்கும் சக்தின்னே பேர். சிருஷ்டிக்கக்கூடியதான சக்தி, காப்பாற்றக்கூடியதான சக்தி, அழிக்கக்கூடியதான சக்தி, ஆக மொத்தம் சக்தி தான் இருக்கு அவள்கிட்ட. அப்போ அந்த பராசக்தி நவுந்துட்டான்னு சொன்னால் முடியாது. என்ன நீ புதுசாக கேட்குற? பிரம்மாவை பார்த்து சொன்னார், என்ன புதுசாக கேட்குறல்ல இது? நீங்கள்லாம் படுத்துட்டு எல்லாம் எத்தனை நாள் படுத்துப்போம்? நம்மெல்லாம் மிஞ்சி போனால் ஒரு 12 மணி நேரம், அதுவும் இல்லை ரொம்ப அலைச்சல், 1 மாதம் கண்ணு முழிச்சிட்டோம், தூங்கவே இல்லை, 24 மணி நேரம். அப்புறம் எழுந்துக்கலைன்னா உடம்பு முதுகு வலிக்கும். நம்மெல்லாம் அவருக்கு என்னப்பா நல்லா ஜாலியாக படுத்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் மகாவிஷ்ணு வாயை விட்டு சொல்கிறார், சேஷே ஸ்வபிமிங்கிற, இந்த ஆதிசேஷன் மேலே படுத்துட்டு இருக்கணும்னு என் தலை மேலே எழுதி வச்சிருக்கா. ரொம்ப நாளாக படுத்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு எழுந்துக்கணும்னு என்ன இல்லையா, ஆனால் எழுந்துக்க முடியலங்கிறாரு. நமக்கெல்லாம் சாதாரணமாக இருக்குது சில விஷயங்களை நாம் நினச்சின்னு இருக்கோம். ஆனால் அவாவால் போய் கேட்டால் தான் அவளுடைய சிரமம் தெரியும். உனக்கு என்னப்பா நீ சந்தோஷமாக இருக்கே அப்படியுமா? சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக அவள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கிறது அவளுக்கு மட்டும்தானே தெரியும், நமக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த விஷயம். அதனால் அவர் சொல்கிறார், சேஷே ஸ்வபிமி பரியங்கே பரதந்திரோ நசம்சயா தத் அதீனஹா சதோத்திஷ்டே காலே காலவசங்கதா. அவளால் தான் நான் இங்கேயே படுத்துட்டு இருக்கேன். பிரத்யக்ஷம் தவ தர்மஜ்ஞே, உனக்கு தான் அது கண்ணுக்கு நேரம் தெரிஞ்சதாச்சே. ஏன்னா சுவாமியினுடைய காதுலேருந்து மது கைட்டவன் அந்த காது அழுக்குலேருந்து உண்டானா 2 அசுராள். பிறந்தது வேறு வேலை இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, நாம் யாருன்னு தெரியல. நேராக வந்து தேடி தேடி பார்த்து பிரம்மாவை கண்டுபிடிச்சா. பிரம்மாவை 2 பேரும் யுத்தத்துக்கு கூப்பிட்றா. எழுந்துக்கோ, நீ ஒரு ஆசனத்தில் உட்காந்துருக்கிய, அந்த ஆசனத்தில் நான் உட்காந்துக்கணும், எழுந்திருக்கிறா. இவரை என்ன சுவாமி உட்கார சொல்லியிருக்கார், நான் உட்காந்துருக்கேன், தேவையில்லாமல் என்னையே வந்து ஒம்பிழுக்கிறேங்கிறார். ஒன்று தோற்று போயிட்டேன்னு எழுந்து போ, இல்லைன்னா சண்டை போடு. 2த்துக்கும் இவரால் முடியல பிரம்மாவுக்கு. அப்போது சுவாமி அவர் எழுப்பினாராம், மதுகைட்ட வதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நான் யுத்தம் பண்ண முடியாது, எழுந்துருங்கோ எழுந்துருங்கோன்னு இவர் கூப்பிட்றார். மகாவிஷ்ணுவுக்கு அது காதில் விழருது, ஆனால் எழுந்துக்க முடியல, ஆக்ஷன் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு, ஓ அவர் தூங்கிட்டு இருக்கார் போல் இருக்குன்னு யோக நித்ரா தேவியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அம்மா நித்ராம் பகவதீம் விஷ்ணோஹோ
ரொம்ப நாளையாக தூங்கிட்டு இருக்கார் இந்த சுவாமி, எனக்கு ஆபத்து வந்திருக்கு, காப்பாற்றணும், அவர் எழுந்துக்கணும்மா, நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுமே அந்த நித்ராதேவி அந்த மகாவிஷ்ணுவை கொஞ்ச நாய் விட்டுட்டு நவுந்துண்டாலாம். அதுக்கப்புறம் மகாவிஷ்ணு எழுந்துட்டு என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்குறார். இந்த மாதிரி மதுகைட்டபலா வதம் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ தூங்கிட்டு இருந்த என்னை எழுப்புறதுக்கு நீ எவ்வளோ சிரமப்பட்டேன்னு உனக்கே தெரியுமே. அப்போ எந்த பரதேவத்தை என்னை எழுந்துக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்து எழுப்பி விட்டாலோ, யாருடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டில் நான் எழுந்துக்க முடியாமல் தூங்கிட்டு இருந்தேனோ அப்பேற்பட்ட பரதேவதையை தான் நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் சுதந்திரன்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்கியே, அது எவ்வளவு வெகுளித்தனமாக இருக்கு தெரியுமா? நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் உனக்கு தெரியுமான்னார். பிரம்மா சொன்னார், நீங்கள் என்ன சுவாமி கஷ்டப்படுறீங்க? எனக்கு தெரியலையே, ஏதோ படுத்துட்டு இருக்கேன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கஷ்டமாக லிஸ்ட்டில் சேர்க்க முடியாது, வேறு தான் சொல்லுங்களேன். அவர் சொன்னார், அப்பா யாரான்னு ஒத்தேன் இந்த பூலோகத்தில் இல்லை எந்த லோகத்தில் வேணாலும் இருக்கட்டும், வாழ்ந்தவன் யாராலும் ஒருத்தர்கிட்ட போய் மறுபடியும் பிறக்கிறையான்னு கேட்டால் பிறக்கிறேன்னு ஒத்துப்பாளா? வேண்டான்னு தான் கை தூக்குவான். அடுத்த ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு தான் சாஸ்திரமே. அடுத்த ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணணும், அப்புனர்பவம் லபிக்கணும் அத்தனை பேருக்கும். அதுக்காக தர்ம மார்க்கத்தை சஞ்சாரம் பண்ணணும், கடைசியில் நாராயண ஸ்மரணம் பண்ணணும், கடைசியில் சிவஸ்மரணம் பண்ணணும், கடைசியில் அம்பாள் ஸ்மரணம் பண்ணணும். எல்லா அபியாசங்களும் அடுத்த ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான். ஏன்னா அது அம்மாவுக்கும் சிரமம், நமக்கும் சிரமம், பிரம்மாவுக்கும் சிரமம். மாதா உடல் செழித்தால் வள்ளியன் கால் செழித்தேன், வேதாவும் கை செழித்து விட்டானே என்னார். அவன் இப்போ பிரம்மா படைச்சு அவர் கை வலிக்கிறது, பெற்று எங்கள் அம்மாவுக்கு வயிறு வலிக்கிறது, பிறந்து எனக்கு கால் வலிக்கிறது, அதனால எனக்கு பிறப்பு வேண்டாம், இன்னமோர் அன்னை கருப்பையில் வாராமல் கான். மறுபடியும் எனக்கு அம்மா ஒரு வயத்தில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இல்லாமல் எனக்கு அந்த சிரமம் இல்லாமல் எனக்கு பண்ணிடணும், இதுதான் எனக்கு வரம்னார். அப்போது கர்ப்ப துக்கம் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு சிரமமான துக்கம். அப்படியே இல்லை, பிறக்கணும்னு தீர்மானம் ஆயிடுத்து, பிறந்து தான் ஆகணும், உனக்கு வேறு வழி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் கூட என்னவா பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். மிஞ்சி போனால் தேவர்கள் நம்மெல்லாம் சொல்லுவோம். அப்போ தேவர்கள் இருக்கா, தேவர்களுக்கு ஒரு ஆசை வருது, பிறந்தாகணும்னு கட்டாயம் வருதுன்னு சொன்னால் இருக்கிறதுலையே புத்தி ஜாஸ்தியாக உள்ள மனுஷ ஜென்மாவாக பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவான். மனுஷன், கந்தர்வன், யக்ஷன், கிண்ணரன், நிறையா அதுக்கு மேலே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறது. அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒருத்தர் இருக்கார், பூலோகத்தில் தான் பிறந்தாகணும்னு சொன்னால் பூலோகத்திலேயே இருக்கக்கூடியதானே புத்தி ஜாஸ்தியாக உள்ளதான ஜீவன் இந்த மனுஷன் தான். மீதி எதுக்கும் ஏதோ இருக்கும், அவ்வளவுதான். சிந்தனை பண்ணக்கூடிய சக்தி கிடையாது, நமக்கு தான் உண்டு. அப்போ மனுஷ ஜென்மா தான் எடுக்கணும்னு ஆசையானும் படுவா. ஆனால் என்னுடைய பிறப்பெல்லாம் பார்த்தியோங்கிறார் மகாவிஷ்ணு. மீனா பிறக்கிறேன், ஆமையா பிறக்கிறேன், வராகமாக ஒரு பன்றியாக நான் அவதாரம் பண்ணுறேன், பாதி மிருக சரீரம் பாதி மனுஷ சரீரம் இப்படி பிறக்கிறேன், குள்ளமாக பிறக்கிறேன், இதெல்லாம் என்ன ஏன் இஷ்டப்படி பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறியான்றார். யாரான்னு இப்படிலாம் ஆசைப்படுவானா? மீனா அவதாரம் பண்ணணும்னு யாருக்கான ஆசை வருமா? ஒரு பன்றியா அவதாரம் பண்ணோன்னு யாருக்கான ஆசை வருமா? அப்படி நான் ஏன் அப்படி அவதாரம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது என் வசம் இல்லை, அது அம்பாளுடைய வசத்தில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. கராங்குழி நகோத்பன்ன நாராயண தசாகிருதின்னு லலிதாஸ்நாமத்தை சொன்னால், அம்பாளுடைய கை விரலினுடைய நுனியில் இருக்கக்கூடியதான அந்த 10 நகத்திலேருந்து சுவாமியினுடைய 10 அவதாரம் உண்டாச்சு. அப்போ அம்பாள் ஒரு விரலை அசைச்சான்னு சொன்னால் ஒரு அவதாரம் ஏற்படும். அவள் மீனா போறேன்னு எனக்கு கட்டளை இட்டானா நான் மீனா அவதாரம் பண்ணி ஆகணும். அவள் நீ பன்றியா போய் இப்போ அவதாரம் பண்ணின்னு சொன்னால் நான் பண்ணி ஆகணும். அவளுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான், முழு கட்டுப்பாட்டில் நான் இருக்கேன். அதனால எனக்கு மேலே சுப்ரீம் பவர்னு ஒன்று இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கோ. அவளுக்கு வசப்பட்டு தான் இருக்கேன். அதனால யாரா இருந்தாலும் அவளை உபாசனை பண்ணியே ஆகணும். தஸ்மான் நாகம் சுதந்திரோஸ்மி சத்யதீனோஸ்மி சர்வதா. சர்வதான்னா ஒரு விஷயம், எப்போதும் நான் சக்திக்கு அதீனமாக இருக்கேன்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல, இவர் சர்வதாங்கிறார் மகாவிஷ்ணு. எப்படியாவது நீ எந்த ரூட்டில் வந்தாலும் நான் அவளுக்கு அடிமையாக தான் இருக்கேங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கோ. சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லி கொடுத்ததுன்னா இதைத்தான் சொல்லி கொடுத்தது. எல்லாத்துக்கும் மேலே மதிக்கப்பட வேண்டியவா ஸ்திரீகள்ங்கிறத தான் சொல்லி கொடுத்தது சனாதன தர்மம். எப்பேற்பட்ட பகவானாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பகவானும் பராசக்திக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்கார். கட்டுப்பட்டு இல்லை, அடிமை, அதீனங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறா. அப்போ அந்த பராசக்திக்கு கட்டுப்பட்டு தான்ப்பா நான் இருக்கேன். அதனால தாமேவ சக்திம் சததம் தியாயாமிச்ச நிரந்தரம். அப்பேற்பட்டதான அந்த பராசக்தியைத்தான் நான் எப்போதுமே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதனால வியாசாச்சாரியாவை பார்த்து நாரதர் சொல்கிறார், அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால்,
அந்த பராசக்தியே பூஜை பண்ணுங்கோ. பிரம்மாவுக்கு நாராயணனே உபதேசம் பண்ணது பராசக்தியை பூஜை பண்ணால் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னது. அதனால அவசியமாக நீங்கள் அந்த தேவியை உபாசனை பண்ணேல் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் நடக்கும். அப்படி ரொம்ப சந்தோஷம் இவருக்கு. ஆஹா, தேவியை உபாசனை பண்ணுறேன். வியாசாச்சாரியால் அதுக்கப்புறம் கிளம்பினார். அவருக்கு சுகாச்சாரியால் பின்னாடி ஆவிர் பவிக்கிறார் அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தில் அப்படின்னு சரித்திரம் போகிறது. அப்படி வரிசையாக ஒவ்வொரு கதைகளாக சொல்லிகிட்டே வரும்போது ஒரு காரண காரியம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வேணும். ஒரு புண்ணியமும் பாபமும் அவசியம் வேணும். எந்த காரியமாக இருந்தாலும் இது சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்காது. அப்போ எல்லாத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த அம்பாளை உபாசனை பண்ணுறதுங்கிறத தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. அவளை உபாசனை பண்ணுறது தான் சர்வத்துக்கும் மேலான ஒரு விஷயம். ஏதஸ்மாத பரம் கிஞ்சித் விரதம் நாஸ்மி தராதலே நவராத்ராபிதம் வைஷ்யே பாவனம் சுகதம் ததா ஞானதம் மோக்ஷதம் சைவே சுகசந்தானவர்தனம் சத்ருநாசகரம் காமம் நவராத்திரவிரதம் சதா. அம்பாளை உபாசனை வரணும். அதுலேயும் இந்த நவராத்திர விரதம் ரொம்ப விசேஷமானது அப்படின்னு பின்னாடி கதைகளில் சொல்லிகிட்டே ஒரு வைசியனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறா தெய்வ பாகவத்திலே. நவராத்திர விரதத்தை மிஞ்சினதான ஒரு விரதம் இந்த லோகத்திலேயே இல்லை. அந்த விரதத்தை பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொன்னால் சர்வ விதமான சௌக்கியங்களும் அவசியம் கிடைக்கும். அது ஞானத்தையும் கொடுக்கும், மோட்சத்தையும் கொடுக்கும், நல்ல சுகத்தையும் கொடுக்கும். மேலே பிள்ளைகள் நிறையா வேணும்னு சொன்னால் அந்த அடுத்த சந்தானத்தையும் நிறையா கொடுக்கும். நமக்கு யாரானும் எதிரிகள் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அவாலையும் அழிச்சு கொடுக்கும். ஆசைப்பட்டது எல்லாமே கிடைக்கும். அப்பேற்பட்டதான நவராத்திர விரதம் பண்ணணும். அம்பாளை உபாசனை பண்ணித்தான் எல்லா காரியங்களும் இங்கே நடந்துருக்கு. சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் காரியம் வேணும்னு அது அம்பாளுடைய காரணத்தினால தான் நடந்துட்டுருக்குங்கிறது இருக்கோ இல்லையோ. அப்போ அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா. அம்பாள் நினச்சாங்கிறது வேற விஷயம். அம்பாள் நினைக்கிறதுக்கு காரணம் அவள் சும்மா அவன் நினச்சாங்கிறதுக்காக பண்ண முடியாது இல்லையா. சுப்ரீம் பவர்னு சொல்லியாச்சு. அதுக்கும் கட்டுப்பாடு இருக்கு. அதுதான் சனாதன தர்மம். எப்பேற்பட்டவாளா வேணாலும் இருக்கட்டும், தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும். அது தெய்வமே தப்பு பண்ணித்துன்னு சொன்னாலும் துணிஞ்சு நீ தப்பு தான் பண்ணேன்னு சொல்லக்கூடியதான தைரியம் நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஆசிரிக்கிறவா அத்தனை பேருக்கும் உண்டு. அதனால தான் தெய்வம் இல்லைன்னு சொல்ற கூட்டமும் சனாதன தர்மத்தில் இருந்தது, எப்பேலேருந்தோ இருக்கு. அது நான் ஏன் தெய்வத்தை உபாசனை பண்ணுவோம் பின்னாடி பார்க்க போறோம். ஏன் தெய்வத்தை உபாசனை பண்ணோங்கிற அளவுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடியதான ஒரு சுதந்திரமும் அதுக்கு தெளிவான பதிலும் ஒரு சேர இருக்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை கொண்டதான தர்மம் நம்ம சனாதன தர்மம். அதனால சொன்னா அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால பிறக்கிறாங்கிறது இருக்கட்டும், ஏன் அவ பிறக்க வைக்கிறா அப்படி மகாவிஷ்ணுவே அப்படின்னு சொன்னாக்கே இவர் அழகா சொன்னார் வியாசாச்சாரியால். அகங்காராத்து பந்தகாரி நான்யோஸ்தி ஜெகதீதலே. அப்பா ஒரு அகங்காரம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவசியம் அது கண்டிப்பாக நம்மளை கட்டி போடும்பா. நான் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்போ இருக்கோ, நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. தூங்குறோம், சாப்பிட்றோம், எல்லாத்தையும் நாம் பண்ணுறோங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா. சுவாசிக்கிறோம், மணி பார்க்குறோம், எதுக்காக ஓடுறோம், டயத்தை பார்த்துன்னு எதுக்காக ஓடுறோம். நான் இருக்கோம், எனக்குன்னு கடமை இருக்குது, நான் செய்யலைன்னா அது யாரும் செய்ய மாட்டா அப்படின்லாம் ஒரு காரியம் கிடையாது லோகத்தில். எத்தனையோ காரியம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது, நம்ம இல்லாமல் போனாலும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கிறதுனாலையும் கடமை இருக்குது அப்படிங்கக்கூடியதான ஒரு மாயையில் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனாலையும் நம்ம அதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது ஏன்னா அந்த அகங்காரத்தினால செய்கிறோம், நான் ஒருத்தன் இருக்கேன்னு நினைக்கிறதுனால செய்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதுனால யுகே யுகே ஜெகநாதா வாசுதேவோ ஜனார்தனா அவதாரானு அசங்கியாதானு கரோதி விதியந்திரிதா. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் மறுபடியும் மறுபடியும் விதியினால ஆட்படுத்தப்பட்டதான ஜனார்தனன் ஒவ்வொரு அவதாரத்தை எடுத்துட்டு இருக்கார். இது என்ன ஒரு விஷயம்னா,
அப்போ சுவாமியும் மகாவிஷ்ணுவையும் ஒருத்தர் ஆட்டி வச்சு பறக்க வைக்கிறா, நம்மளையும் ஒருத்தர் ஆட்டி வச்சு பறக்க வைக்கிறா. அப்போ நம்ம 2 பேருக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாதா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. அவ கட்டளை இடுவா, நீ போய் அவதாரம் பண்ணு அப்படின்னு. அதை மகாவிஷ்ணு ஒத்துண்டு வந்து அவர் அவதாரம் பண்ணுவர். 2த்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. நம்மளை சுவாமியே படைப்பர், அங்கே அப்படி கிடையாது. நீ போய் அவதாரம் பண்ணுன்னு அவ கட்டளை இடுவா, மீற மாட்டா. அதாவது நம்ம நாட்டில் ஜனாதிபதினு ஒரு பெரிய போஸ்ட்டு, அதே சமயம் பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஒரு பெரிய போஸ்ட் இருக்கு. 2ம் கிட்டத்தட்ட ஒரே போஸ்ட் தான். அவளை தவிர மீறி இருக்கக்கூடியதான் சுப்ரீம் பவர் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவ 2 பேர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை விட்டு கொடுத்துட்டு, நீ இதை சொல்றியா, நான் செய்கிறேன், இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு பரஸ்பரம் அவ பேசிட்டு அதை சுமூகமாக அப்படியே எடுத்துன்னு போனோம். அப்போ அவ 2 பேரும் பிரஜையாக இருக்கக்கூடிய நாமளும் ஒன்றும் கிடையாது. ஜனாதிபதிக்கு பெரிய பவர், பிரைம் மினிஸ்டரையே உட்காந்து வைக்கக்கூடிய பவர் அவளுக்கு உண்டு ஜனாதிபதிக்கு. அந்த மாதிரி தான் இந்த பராசக்தி பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடியதான போஸ்ட் தான் மகாவிஷ்ணுனுடைய போஸ்ட். ஆனால் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அவ அதை ஏற்றுக்கிறான். ஆனால் இங்கே நமக்கு சட்டம் இயற்றப்படுறது, நீ இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. அங்கே அப்படி கிடையாது, நீ இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு அவ 2 பேர் பேசியும் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறான். அப்போ இங்க என்ன சொல்றார், விதி யந்திரிதா, தன்னுடைய விதி செய்யப்பட்டதான காரியத்தினால நிறைய அவர் அவதாரம் பண்றார். அதுக்கு காரணம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க பிருகுஷாபான் மகாராஜே விஷ்ணு தேவவர பிரபு அவதாரான் அநேகாம்ஸ்து கிருதவான் அகிலேஸ்வரஹ. பிருகு மகர்ஷியினுடைய சாபத்தினால கணக்கு இல்லாமல் நிறைய அவதாரங்களை தேவர்களுக்கு சிறந்தவராக இருக்கக்கூடியதான அந்த மகாவிஷ்ணு பண்ணியிருக்கார்னார் வியாசாச்சாரியால். ஜனமேஜயர் தான் தேவி பாகவத கதையை வியாசாச்சாரியால்கிட்ட கேட்டுருக்கார். வியாசாச்சாரியால் சொல்ல 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 ஜனமேஜயர் கேட்டுருக்கார். பரீட்சை சக்கரவர்த்தியினுடைய சரீர தியாகத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா தேவியை உபாசனை பண்ணுப்பா, அப்பாவுக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும்னு வியாசாச்சாரியார் சொல்லி தேவி பாகவதம் கேட்டுன்னு வந்துருக்கார். அப்போ ஜனமேஜயர் திடீர்னு குறுக்க போடுறார், பிருகு சாபம் கொடுத்தார். நரே சந்தேகோயம் மகாபாகே ஹிருதயே மம ஜாயதே பிருகுணா பகவான் விஷ்ணு கதம் சப்தஃ பிதாமஹ ஹரிணா ச முனேஸ்தஸ்யே விப்ரியம் கிம் கிருதம் முனே யத்ரோஷாத் பிருகுணா சப்தஹ விஷ்ணு தேவ நமஸ்கிருதஹ. ராஜா கேட்டார், எனக்கு ஒரு சந்தேகமா இருக்கு, எதுக்காக பிருகு பகவானை சபிச்சார்? மகரிஷி கோபப்படுற அளவுக்கு பகவான் விஷ்ணு என்ன தப்பு பண்ணார்? அவருக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை என்ன பண்ணார்? நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு வியாசாச்சாரியால்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கே வியாசாச்சாரியால் கதை சொல்கிறார். அப்பா, முன்னாடி கஷ்யபருடைய பிள்ளையாக ஹிரண்ய கசிபுன்னு ஒருத்தன் இருந்தான்ப்பா. அவனுக்கு பிரகலாதன்னு ஒரு பையன். அந்த பையனை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி பகவான் நிருசிம்ம ரூபத்தை எடுத்துட்டு வந்து ஹிரண்யகசிபை வதம் பண்ணி பிரகலாதனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி உட்காத்தி வச்சார். பிரகலாத சுவாமி ஆட்சி ஆண்டுன்னு இருக்கார். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், பிரகலாதர் நல்லவர் தான், சந்தேகம் இல்லை. ஆனாலும் அதுக்கு பேர் அசுரராஜ்யம்தான். ஏன்னா அவர் அசுரகுலத்தில் தான் வந்திருக்கார். அவர் நல்லவராக இருக்கலாம், அந்த ராஜ்யம் யார் கையில் போய் சேருங்கிறத போய் பார்க்கணும். ஏன்னா அவர் நல்லவருங்கிறதுனால அவருடைய பையனோ அவருடைய பேரனோ அவருடைய கொள்ளு பேரனோ நன்னா இருப்பாங்கிறதுக்கு எந்த விதமான அத்தாட்சியும் கிடையாது. ஆக மறுபடியும் இது இந்திரன்டையே தான் பதவி வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும். நல்ல வகையில் தான் எப்போது ராஜ்யம் இருக்கணும். அப்போ அங்கே இருந்ததுன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த தலைமுறை போகும்போது சிரமமாயிடும். இங்கன்னா இந்திரன் இருந்துன்னு இருப்பார், அதோடு நின்று போச்சு, இந்திரனே ராஜ்யமானு இருப்பார். அங்கே அப்படி இல்லை, இந்திரன் அங்கே பிரகலாதன் வந்தானா அடுத்தது விரோச்சனன் வருவா, விரோச்சனன் வந்தானா அப்புறம் மகாபலி வருவா, மாறிண்டே இருப்பார் ராஜ்யம். இங்கே இந்திரன் ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருப்பார், அவன் நல்லவன்பா. அப்போ என்ன பண்ணிவிட்டார், நீ நல்லவனா இருக்க, அதனால நீ தீர்காயுசா இரு, ஓன்ட்டே ராஜ்யம் இருக்கணும்னு ஒப்படைச்சுட்டா. ஒத்த நல்லவனா இருக்கானா அவனை தேர்ந்தெடுத்துருவோம், அப்படியே வச்சிருவோம்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. அப்போ இங்கே ஆள் மாறிண்டே இருக்கிறதுனால
அதனால சந்தேகாஸ்பதமாக இருக்கும். நமக்கு இங்கே பூலோகத்திலேயே ஒரு 5 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்னென்னவோ கீழே விழுறோம், மேலே விழுறோம், தப்பாக போட்டோமோ சரியாக போட்டோமான்னு இவ்வளோ தூரம் யோஜனை பண்ணி யாரை கொண்டு வரலாம், இவ்வளோலாம் யோஜனை பண்ணுறோம். இது ஒரே ஒரு சின்ன லோகம் பூலோகங்கிறது. அதுலேயும் முழுசு கிடையாது. நம்ம பாரத தேசம்னு ஒரு தேசம், அதுவும் இப்போ வரப்போகிற எலெக்ஷன் பார்த்தா அதுவும் கிடையாது. அதுலேயும் சின்ன தேசம் உள்ளுக்குள்ளே தமிழ்நாடு இல்லையா? நம்ம அங்கே தான் உக்காண்டிருக்கோம். அப்போ இதுக்கே நாம் இவ்வளோ தூரம் பரிசிரமப்படுறோம். நம்மெல்லாம் பூமி என்னவோ இப்படி இருக்கிற மாதிரியும் மேலே உக்காண்டிருக்கிற மாதிரியும் நினைக்கிறோம். சத்தியமாக இல்லை. நம்ம எல்லாருமே வாஸ்தவமாக அந்தரத்தில் தொங்கிட்டு இருக்கோம். பூமி இப்படி ரவுண்டாக தான் இருக்குது. ஒரு வஸ்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு வஸ்துவை அது மேலே இருக்கிற வஸ்துன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு பிடிமானம் இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ இந்த மேஜை இருக்குது, மேஜை மேலே புஸ்தகம் இருக்குது, அந்த மாதிரி இல்லை நாம் எல்லாரும். இந்த மைக்கு ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா, மைக்கு மேலே ஒரு சாமானை வச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நாம் எல்லோரும் இருக்கோம். பூமாதேவி இழுத்து நம்மளை பிடிச்சின்னு இருக்கா. அவளுடைய ஈர்ப்பு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதனால நம்மளை இழுத்து வச்சு பிடிச்சின்னு இருக்கா. அவள் ஒரு நிமிஷம் நீ வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் பறந்து விடுவோம். நம்ம அவள் பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கா, அதனால உக்காண்டிருக்கோம். பூமி நவுந்துட்டே இருக்கு. ஏன் பிறந்த குழந்தைக்கு எழுந்து உடனே நிற்க முடியல? ஏன் அது கீழே படுத்துன்னு இருக்கு? திரும்பி படுத்துக்கிறதே குப்புறதுக்கிறதுக்கே அதுக்கு நாளாருது. அதுக்கப்புறம் ஏன் தத்தி தத்தி நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த பூமியினுடைய சுழற்சியும் அதனுடைய அதிர்வும் இந்த குழந்தைக்கு பழகிறதுக்கு நாளாருது. இப்போ இங்கே நம்ம ராக்கெட்டில் வச்சு நிறையா பேரை மேலெல்லாம் அனுப்புகிறோம், வேறு வேறு இடத்துக்கெல்லாம் அனுப்புகிறோம், மேலே ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் அனுப்புகிறோம். அப்படி அனுப்பும்போது அங்கே போய் அவள் வாழறதுக்கு பழகிக்கிறா. அங்கே போய் பறக்கிறா, அந்த ஜலத்தை பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறா. அப்படி போனால் ஜலம் பறக்கிறது, அதை இவா பறந்து போய் குடிச்சிட்டு வரா. அப்படிலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் பிறந்த குழந்தைக்கு பூமி இருக்கும். ஏன்னா ஒட்டை வச்சுருக்கோம் மேலே, நம்ம எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்கோம். விட்டுடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் பிரபஞ்சத்தில் பறந்து போயிடுவோம். அப்படியே தொத்தின்னு நிற்கிறோம் நம்ம எல்லாரும். அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு நிற்கிறது. அதனால தான் அவளை தாயின்னு சொல்கிறோம். அந்த பூமாதேவி நம்மளை ஒரு நிமிஷம் வேண்டாம் போ அப்படின்னு விட்டான்னா அடுத்த க்ஷணம் எங்கே இருக்கோன்னே தெரியாது. பூமி சுற்றுற வேகத்துக்கும் அது நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் யோசிச்சே பார்க்க முடியாது. ஃப்ளைட்டும் மேலே போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசை இருக்குது, நம்பின்னு தான் மேலே போகிறது, வந்தால் தான் உண்டு, இல்லைன்னா எதுவும் கிடையாது. எந்த ஃப்ளைட்லையானு தெளிவாக சொல்லியிருக்காளோ கண்டிப்பாக கவலைப்படாதீங்க யாரும், இறக்கி விட்டுருவோன்னு. ஏறினதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளைட்டுக்கு ஏதானு ஆச்சுன்னா பறக்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லி தரான்னே. அதுக்கு லட்சமாக பணம் கட்டி வேறு ஏறுறோம். ஒரு ட்ரெயினில் போகிறச்சே இப்படி சொன்னால் ஏறுவோமா? பஸ்ஸில் போகிறச்சே இப்படி சொன்னால் பஸ்ஸில் ஏறுவோமா? என் பஸ்ஸு போயிட்டே இருக்கும்போது டயர் கழிண்டு ஓடித்துன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பஸ்ஸுக்காரன் சொன்னான்னா பஸ்ஸில் ஏறுவோமா? நம்ம ஏற மாட்டோம். ட்ரெயின்காரன் சொன்னால் ஏறுவோமா? ஆனால் ஃப்ளைட்டில் ஏறுறோம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, நீடு இருக்குது, நம்ம சீக்கிரம் போகணும், அந்த டயத்துக்குள்ளே அங்கே போய் ரீச் ஆகணும்னு நமக்கு தேவை இருக்குது. அதனால நாம் சொந்தமாக ரிஸ்க் எடுக்கிறோம், பணம் போட்டு ரிஸ்க் எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அப்போ ஏன் அப்படின்னா அந்த பூமாதேவி மறுபடியும் இழுத்துண்டா தான் உண்டு. அவள் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இழுத்தான்னா கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம தான் நிற்கிறோன்னு சொன்னால் ஏதோ அவ்வளோதான், அப்படியே இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்போ நல்லவன் கையில் இருந்தால் தான் இந்த பூமாதேவி சொன்னதை கேட்போம். நம்ம சின்ன பூமிக்கு இவ்வளோ யோஜனை பண்ணுறோமே யார் கையில் ராஜ்யம் கொடுக்கலான்னு, அப்பேற்பட்டதான லோக விஸ்வத்தையும் 14 லோகத்தை காப்பாற்றக்கூடியதான பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணு என்ன நினைப்பார்னு சொன்னால், ஒரு நல்லவன் அவன் நல்லவனாகவே இருப்பான்னு தீர்மானம் பண்ணி அவன் கையில் ராஜ்யம் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும். அவன் இன்னொருத்தன் ஒப்படைப்பான், அவன் இன்னொருத்தன் ஒப்படைப்பான்னா ஒவ்வொருத்தனும் நல்லவனான்னு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். டெஸ்ட்டு பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அதனால பாதிக்கப்பட போகிறது லோகங்கள் தான் இல்லையா? மனுஷால் அத்தனை பேரும் பாதிக்கப்படுவா இல்லையா? ஒருத்தர் நல்லவனா கெட்டவனாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கணும். ஒரு தடவை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவோமே, இப்போ நமக்குலாம் ஆசையெல்லாம் வருது, எப்படி வேணா இருப்போமே, டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமே. டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான நேரம் இது கிடையாது இல்லையா? ஒரு நல்லவன்றதை தெளிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ராஜ்யம் கொடுக்கணுங்கிற தெளிவு அப்போ இருந்தது எல்லாருக்குமே. அப்பேற்பட்டதான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணான், ஐந்திரண்டியே இருந்தா தாம்பா சரியா இருக்கும். ஏன்னா பிரகலாதனுக்கு ராஜ்யம் வந்தது, தேவர்களோட சண்டை தான் போட்டுருந்தார். அவர் யுத்தம் நடந்துட்டு இருந்தது. யாரு? நிருசிம்ம சுவாமியை நேராக பார்த்து என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டபோது, வரன் கேட்கணுங்கிற எண்ணம் வராமல் இருக்கிறத வரனா கொடுங்கோன்னு கேட்டதான மகாபிரபு பக்த சக்கரவர்த்தி பிரகலாதன், சந்தேகமே கிடையாது.
அவரை தான் பிரகலாத பக்தால எண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரகலாத நாரத பராசர புண்டரீகன் தான் என்றோம். அவருக்கு குருவாக இருக்கிற நாரதரே அடுத்ததாக தான் வரார். பிரகலாதன் தான் முதல்ல என்றோம். அப்பேற்பட்ட பக்தன் தான். ஆனால் என்னாச்சுன்னா அந்த அகங்காரம்ங்கிற ஒன்று இருக்கும் அவருக்கு. நான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் என்ன பண்ணி எடுத்தோன்னு சொன்னால் தேவர்களோட யுத்தம் பண்ண வச்சு எடுத்து யுத்தம் பண்ணுறார். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யுத்தம் பண்ண முடியலை. பிரகலாத சுவாமி தோற்று போயிட்டார். ஆனால் ராஜ்யம் அவள்கிட்ட தான் இருக்குது. ராஜ்யம் தேவருக்கு கை மாறலை. அப்போ தோத்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால பிரகலாத சுவாமி என்ன பண்ணுறார், அவருடைய பேரன் விரோச்சனனுடைய புள்ள மகாபலி இருக்கார், அவர்கிட்ட ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சிட்டு அவர் கிளம்பி போயிறார். மகாபலிகிட்ட ராஜ்யம் வந்து தோல்வியோ அவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் திருப்பி தேவர்களோட சண்டை போட்டார். இவன் 2 பேரும் ஒத்துமையாகவே இருக்க மாட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமம். ஏன்னா 2 பேரும் பங்காளி, வேற வேற குரூப் இல்லை, ஒரே குரூப்பு. தாய் மட்டும்தான் வேற, அப்பா ஒருத்தர். கஷ்யபருக்கு தான் பிறந்தா தேவர்களும் அசுரர்களும். அதிதிக்கு பிறந்தவா எல்லாரும் தேவர்கள், திதிக்கு பிறந்தவா எல்லாரும் அசுரர்கள். அதனால் அது பங்காளி சண்டை, அது அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது. அது அப்படி தான் இழுத்துட்டு தான் போகும். அது யார்கிட்ட சொத்து இருந்தாலும் அந்த சண்டை வரத்தான் வரும். அது அவள்கிட்ட இருந்தாலும் இவா சண்டை போடுவா, இவாள்கிட்ட இருந்தாலும் அவள் சண்டை போடுவா. அதை பிரித்து கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா லோகம் ஒரே ராஜ்யத்துக்கு கீழே இருந்தால் தான் சௌரியம். இந்த பாதி லோகம் நீ வச்சுக்கோ, பாதி லோகம் நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுருந்தா லோகம் உருப்படாது. அதனால ஒருத்தர் தான் அந்த பொறுப்பு இருக்கணுங்கிறதுனால அப்படியே வச்சுருக்கா. அப்போ மகாபலி கிட்ட ராஜ்யம் வருது, மறுபடியும் சண்டை நடக்கிறது. ரொம்ப கோரமான தபசு, மாற்றி மாற்றி வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு. இவாளுக்கு சில நேரத்தை செய்யும், அவளுக்கு சில நேரத்தை செய்யும், மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கா. அப்போ ஒரு சமயத்தில் மகாபலி தோத்து போயிடுறார். மறுபடியும் சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தான் எங்களுக்கு குரு. சுக்கரர் தான் குரு அசுரர்களுக்கு எல்லாருக்கும், தேவர்கள் எல்லாருக்கும் ப்ரஹஸ்பதி குரு. நீங்கள் தானே குருவாக இருக்கேன், நீங்கள் எங்களை காப்பாற்றணும் இல்லையான்னா, தாராளமாக காப்பாற்றுறேன். இப்போ போய் வதம் பண்ணு, என்கிட்ட மந்திரம் இருக்குது, என்கிட்ட தந்திரம் இருக்குது, ஔஷதம் இருக்குது, நான் காப்பாற்றுறேன், நீ போ, தைரியமாக யுத்தம் பண்ணுன்னா. ஆச்சரியமான யுத்தம். மகாவிஷ்ணுவோட சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணுறா தேவர்கள் அத்தனை பேரும். மகாவிஷ்ணுவே தோத்துட்டோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எய்த்தா மாதிரி மகாபலி யுத்தம் பண்ணுறார். நம்மளாம் நினைக்கிறோம் சுப்ரீம் பவரில் இருந்தால் சர்வாதிகாரம்னு சொல்கிறோம். சுவாமி மகாபலி கிட்ட சுதர்சனத்தை பிரயோகம் பண்ணவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா அவன் நல்லவன், இவாளுக்கு சொத்து வேணும், அது தப்பான கைக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுறாளே தவிர அவன் கெட்டவன் இல்லை. மகாபலி நல்லவன், சிவாராதனம் பண்ணவன், சிவபூஜை பண்ணக்கூடியவன். ஸ்காந்தத்தில் பெரிய சரித்திரம் மகாபலி சரித்திரம், ஆச்சரியமான சரித்திரம். பூர்வ ஜென்ம விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்கிறா. ஏன் மகாபலிக்கு இந்த மாதிரி எண்ணம் வந்தது, விரோச்சனன் யார், பிரகலாதனுடைய புள்ளை எப்பேற்பட்ட சிவபக்தன்னா ஸ்காந்தத்தில் பெரிய சரித்திரம். அதனால் அவன் நல்லவன், அவன் அழிக்கணுங்கிற எண்ணம் சுவாமிக்கு வரவே இல்லை. அதனால் கடைசி வரைக்கும் சுதர்சனாஸ்திர பிரயோகம் இல்லை, சர்வாதிகாரத்தை பிரயோகப்படுத்தவே இல்லை. நான் நேர்மையாக யுத்தம் பண்ணுவேன், யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கிறேன். அவரும் முயற்சி பண்ணுறார், மறுபடியும் ஓடுறா. இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அப்படி போகும்போது இவர் சொல்றார், விஷ்ணு தைத்யவதே யுக்தா ஹனிஷ்யதி ஜனார்தனஹ. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சுக்ராச்சாரியர் சொன்னார், அப்பா இதுக்கு மேலே சண்டை போடாத, உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு ராஜ்யம் இருக்கோ இல்லையோ அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துக்கோ, இப்போதைக்கு சண்டைக்கு போகாத. ஏன், மகாவிஷ்ணு சேர்ந்திருக்கார், அவனை நம்பக்கூடாது இல்லை, சுக்கராச்சாரியார் சொல்லி கொடுத்தது. அவனை நம்பாத, மீதி எவனை வேணால் நம்பு. அவனை நம்ப முடியாது, அவன் எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை அழிக்கிறதுலையே குறியாக இருப்பான். அசுராலை கண்டாலே அவனுக்கு பிடிக்காது, அழிக்கணும்னு நினைப்பான். அதனால அவங்கிட்ட மட்டும் வச்சுக்காதே, நான் போய் கொஞ்ச நாள் தபஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், உங்களை அழிக்கவே முடியாத அளவுக்கு நான் ஒரு அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், பரமேஸ்வரனை உபாசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவளை யுத்தம் பண்ணி அவளை ஜெயிச்சுடலாம், அது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துக்கோ, தந்திரம் சொல்லித்தரார். மகாபலி நேராக போனால் இந்திரன்ட்ட போய், அப்பா நான் ஆயுதத்தெல்லாம் தியாகம் பண்ணிவிட்டேன், இனிமேல் யுத்தம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருந்துருவோமே. சரி, இந்திரனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நீ திருந்தவந்தாலும் எனக்கு என்ன, நீயே திருந்தி வர சரின்னுட்டார். ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருந்துட்டுருக்கா. பரமேஸ்வரனுக்கு நேராக தபஸ் பண்ணி கொடூரமான தபஸ் பண்ணுறார் சுக்ராச்சாரியார். அத்தியுதமான தபஸு பண்ணி வர வச்சுட்டார். பரமேஸ்வரன் நேராக வந்துட்டார். என்ன வரம் வேணும் கேளுன்னார். தேவர்களை அழிக்கும்படியாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய சக்தி. அசுரர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும், எத்தனை பேர் உயிர் நீத்தாலும், அவள் அத்தனை பேரையும் மறுபடியும் உஜ்ஜீவனம் பண்ணி அவளுக்கு அங்க ரோகங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணக்கூடியதான அஸ்திரங்களும் சஸ்திரங்களும் ஔஷதங்களும் எனக்கு வேணும், அதுக்கு தகுந்த ஒரு உபாயத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கோ, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு பரமேஸ்வரனை பார்த்து சுக்ராச்சாரியர் ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார்.
பரமேஸ்வரனுக்கு பயம், கேட்குறதோ தப்பான காரியம், இதை வேற தைரியமாக வேற வரனா வேற கேட்குறானே, என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்ச பரமேஸ்வரன் அவர் இதுக்கு மேலே பூர்ணம் வருஷ சகசிரந்து கணதூமம் அவாக்ஷிராக எதி பாஸ்யசி பத்ரந்தே ததோ மந்திரான் அவாப்ஸ்யசி. 1000 வருஷ காலம் அக்னியை மூட்டி வச்சுவிட்டு அந்த அக்னிக்கு நேர கீழே பார்க்க குனிஞ்சுண்டு அந்த அக்னியிலேருந்து வரக்கூடியதான புகையை நீ குடிச்சுட்டே இருந்தியானா உனக்கு அந்த மாதிரி மந்திரம் கிடைக்குங்கிறார் பரமேஸ்வரன். ஏன்னா எவ்வளோ கடினமாக இருக்கும், பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே நாளாகும், அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிக்கலான்னு எவ்வளோ சிரமம் யோஜனை பண்ணி பார்க்கணும் பரார்த்தமாக. இவருக்கு அதனால சல்லி பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது. சுக்கராச்சாரியாளுக்கு என்னை குருவாக வச்சுட்டு இருக்கிற கூட்டத்தை நான் காப்பாற்றுவேங்கிற ஒரே ஒரு குணம், அவ்வளவுதான். அதுக்காக அவர் தபஸ் பண்ணுறேன்னு கிளம்பிட்டார். எதுக்கு? 1000 வருஷ காலம் புகையை சாப்பிட்றதுக்கு. 5 நிமிஷம் புகையில் நிற்க முடியல. கணபதி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் பண்ணால் அந்த வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஹோமம் பண்ணி கொஞ்சம் அக்னி கொஞ்சம் கனகனன்னு இல்லை, இப்போ ஜன்னல் இல்லை, ஆற்றுல புகை போகிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு சொன்னால் கண்ணெல்லாம் எரிஞ்சு அப்படியே தண்ணி கொட்டி மூக்குலேருந்து எல்லாம் அப்படியே ஜலம் அப்படியே வரன்னு கொட்டி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் வெளில வந்துடுறது. அவ்வளவு சிரமப்படுறோம். சுவார்த்தத்துக்கு பண்ணும்போதே அதில் நம்மளால் உட்கார முடியல. எனக்கு நல்லது நடக்கணும்னு பண்ணுறோம், அதுக்கே நம்மளால் உட்கார முடியல. ஆனால் என்ன சேர்ந்த கூட்டம், என்ன குருன்னு நம்பின்னு இருக்கிற கூட்டத்துக்கு நான் நல்லது பண்ணுவேன்னு சொல்லிவிட்டு 1000 வருஷ காலம் புகையை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கார். புகையை இவரே கிளப்பி இவரே குடிச்சாகணும். அப்படி அந்த மந்திரம் கிடைக்கணும். இவர் தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்திரன் யுத்தத்துக்கு வந்துட்டார். மகாபலி கிட்ட கேட்டார், என்னப்பா இது, நாங்களாம் அஸ்திரத்தெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டோமே, இப்படி சத்தியப்பிரதிஜை பண்ணிட்டு இப்படி யுத்தத்துக்கு வரலாமான்னு கேட்டான் இந்திரனை பார்த்து மகாபலி. நீ எங்களை அழிக்கிறதுக்காக குருவை ஒத்து தபஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கே, அப்படி ஒரு வியாஜத்தில் நீ குறுக்கு வழியில் வரதை தெரிஞ்சுட்டேன், அதனால யுத்தம் பண்ணுறேன், நான் அதர்மம் பண்ணலேன்னார் இந்திரன். அதனால யுத்தம் பண்ணுறேன் நான். அடி நடிக்கிறார். சுக்கராச்சாரியார் இப்போ காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் இல்லை, ஏன்னா அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ காப்பாற்ற ஆள் இல்லைங்கிறதுனால மகாபலி முதற்கொண்டு அத்தனை பேருமே ஓடுறா. ஓடி நேராக போய் பிருகு மகரிஷியினுடைய புள்ள சுக்கராச்சாரியர் நேராக பிருகு மகரிஷியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறா. அப்படி போய் என்னை காப்பாற்றுங்கோன்னு அத்தனை பேரும் ஓடும்போது அவள் அப்பா கிட்ட போய் சரணம் அடைவோன்னு பிருகு மகரிஷி காரியமாக இருந்தார். பிருகு மகரிஷியோட ஆத்துக்காரி இருந்தா இந்த சுக்கராச்சாரியருடைய அம்மா. இவா சரணம் சரணம் சரணம்னு சொன்னதை கேட்டுவிட்டு அந்த அம்மா எப்படி பழக்கம் பாருங்கோ. ஒருத்தர் கஷ்டம்னு வந்தால் கவலைப்படாதே, கஷ்டப்படாதே, பயப்படாமல் இரு, காப்பாற்றுறேன்னு சொல்கிற குணம் இயல்பாக இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில். இன்றைக்கி உபகாரம்னு வந்து கேட்டால் நம்மளாம் யோஜனை பண்ணுறோம், பண்ண முடியுமா முடியாதா எத்தனையோ யோஜனை பண்ணுறோம். ஆனால் அப்படி சொல்லலை அந்த அம்மா. சுக்கராச்சாரியருடைய அம்மா. நபேதவியம் நபேதவியம் பயம் தியஜத தானவாக மத் சந்நிதௌ வர்த்தமானான் நபீர் பவத்து அருகதி. என்னுடைய சந்நிதியில் இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட பயம் இருக்கிறதுக்கு அருகதை இல்லாமல் போச்சு. பயப்படாதீங்க, பயத்தெல்லாம் விட்டுருங்கோன்னு. இவா எல்லாரும் பயத்தை விட்டுட்டா. இந்திரா தேவர்கள் அங்கேருந்து வந்துட்டா. நாங்கள் அவளை அடிக்க வந்திருக்கோம், நீங்கள் ஏன் குறுக்க நிற்கிறேன் நவருங்கோன்னா. என்னுடைய இடத்துக்கு வந்து சரணம்னு வந்துட்டா, நான் அவளுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணிவிட்டேன், அதனால் நீ அடிக்கக்கூடாது, நீ சண்டையை நிறுத்து போங்கிற அந்த அம்மா. அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இத்தனை பேருமாக சேர்ந்துட்டு அந்த அம்மா கண்ணு முன்னாடியே அசுரர்களை தாக்க ஆரம்பித்து அடித்து ஹிம்சை பண்ண ஆரம்பித்ததுமே அந்த அம்மா என்ன பண்ணிவிட்டா, என்னுடைய தப்போபலம் என்னன்னு நீங்கள் பாருங்கோ, அத்தனை பேரும் இந்திராதேவியுடைய வசத்துக்கு போங்கோன்னு சப்திவிட்டா. தேவர்கள் ஒவ்வொருத்தராக தூங்கிட்டே வரா வரிசையாக. சண்டை போடுறதுக்குன்னு போன கூட்டம் நின்ன இடத்துலையே அப்படியே கீழே விழுந்து தூங்குறது. அப்படி தூங்கிட்டே வரும்போது இந்திரன் பார்த்துவிட்டான். ஆஹா, இத்தனை பேர் தூங்குறாளே. பின்னாடி மகாவிஷ்ணு இருந்தார். சுவாமி இது என்னது பெரிய தொல்லையாக இருக்குது, என்ன விஷயம் இது, எப்படி தப்பிக்கிறதுனா? நீ எனக்குள்ளே வந்துடும், என்ன மாயாதேவி ஒன்றும் பண்ண மாட்டா, ஏன்னா ஏற்கனவே நான் தூங்கின்னு தான் இருக்கேன் இல்லையா. தூங்கின்னு இருக்கிறவனை திருப்பி தூங்க பண்ண முடியாது இல்லையா. தூங்கின்னு இருக்கிறவனை தான் எழுப்பலாம், எழுந்துட்டு இருக்கிறவனை தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவனை எழுப்ப முடியாது. அந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கிறவனை திருப்பி தூங்க வைக்க முடியாது. அதனால் நீ முதல்ல எனக்குள்ளே வந்துடும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பார்த்துக்கலான்னு ஒன்று இந்திர பகவான் மகாவிஷ்ணு கிட்ட உள்ளுக்குள்ள மகாவிஷ்ணுடைய சரீரத்துக்குள்ளேயே போய் ஒட்டின்னு விட்டார். எப்படி மகாலட்சுமி போய் ஒட்டின்னு இருக்காளோ அந்த மாதிரி காலில் போய் இந்திரன் போய் ஒட்டின்னு விட்டார். அப்போ மகாவிஷ்ணுவையும் அது ஒன்றும் பண்ணலை, இந்திரனையும் ஒன்றும் பண்ணலை.
மகாவிஷ்ணு மேலே சொல்கிறார் இந்த அம்மாவை, அம்மா நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு, அவள் எல்லாரும் துஷ்டாள், அவள் நாங்கள் தண்டித்து தான் ஆகணும், அதனால் நீங்கள் இந்த நிதிரையிலேருந்து நீங்கள் விடுவிச்சே ஆகணும், நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு, நாங்கள் அந்த காரியத்தை பண்ணத்தான் பண்ணுவோன்னு இறங்கும்போது, நான் அவனை தூங்க பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நீ என்னமா அவனை காப்பாற்றலாம், ஒன்னையும் சேர்த்து முழுங்குறேன் பாருன்னு யோசிச்சு பார்க்கணும். ஒரு ஸ்திரீ, ஒரு பொம்மை நாட்டி, மகாவிஷ்ணு சாதாரண ரிஷி பத்னி, அடுப்பூதும் பெண்களுக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் இப்போ எவனோ புதுசாக கிளப்பி விட்டது. அந்த அம்மாவுக்கு சமைக்கிறது தான் வேலை. அவர் பாடசாலை வச்சு நடத்தியிருந்தார். பிருகு இருக்கிற குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும், அசுர கூட்டம் அத்தனை பேருக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். இந்த அம்மா தான் சமைச்சு போட்டிருந்தா அத்தனை பேருக்கும். அந்த அடுப்படியில் இருந்த அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சக்தி இருந்தது நம்ம சனாதன தர்மத்திலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அத்தனை சக்தியும் வச்சுன்னு வெளில காட்டாமல் இருந்தா. ஏன்னா ராணுவ வீரர்களுக்கு துப்பாக்கி கொடுத்ததுக்கு இப்படி இப்படி சுடுறதுக்கா இல்லையே, அதை வச்சுட்டு அது துப்பாக்கி இருக்குங்கிறதையே மக்கள்கிட்ட காட்டிக்காமல் அவளை பாதுகாத்துக்கிறது தான் துப்பாக்கி கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி தான் ஸ்ரீகள் அத்தனை பேர் இருந்தா. ஒன்னையும் சேர்த்து முழுங்குதையும் பாருன்னு மகாவிஷ்ணுவையும் இந்திரனையும் முழுங்க இறங்கி விட்டா இந்த அம்மா, சுக்கராச்சாரியருடைய அம்மா. ஜாலையை கக்கிண்டே கிட்ட வரா. இந்திரன் பார்த்தார், சுவாமி கண்டிப்பாக உங்களை முழுங்கிடுவான்னு தோன்றதுன்னார். வர வேகத்தை பார்த்தா நீங்கள் தப்பி போயிடலான்னு தெரியல, எனக்கு ஓடி போயிடலாங்க. ஓடலான்னு பார்த்தா மகாவிஷ்ணுவால் நவுற முடியலையா, ஸ்தப்தமாயிட்டு தான். அந்த அம்மா கட்டி போட்டு தான் கிட்டேயே வரா. தன்னுடைய தபோபலத்தினால, தன்னுடைய பாதிவிரத்தியத்தினால அந்த அம்மா மகாவிஷ்ணுவை கட்டி போட்டுட்டு கிட்டக்க ஓடி வந்துட்டு இருக்கா. என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. இந்திரதேவ கத்துறார், வதம் பண்ணிடுங்கோ வதம் பண்ணிடுங்கோன்னு. ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தாலாம் யோசிக்க டைம் இல்லை. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தால் இருப்போமான்னு சந்தேகம். அதனால மகாவிஷ்ணு உடனே ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கக்கூடியதான சுதர்சனாஸ்திரத்தை நினைச்சார். உடனே சுதர்சனாஸ்திரம் அங்கேருந்து வந்தது, அந்த அம்மா மேலே பிரயோகம் பண்ணார். தலை தனியாக போயிடுத்து, சரீரம் தனியாக போயிடுத்து. அத்தனை பேரும் நிதிரையிலேருந்து எழுந்துனுட்டா. அந்த அம்மாவுடைய மாயாசக்தி வெளில போயிடுத்து. தேவர்கள் அத்தனை பேரும் நிதிரையிலேருந்து எழுந்துனுட்டா. பிருகு மகரிஷி வந்துவிட்டார். நீ தேவையில்லாமல் என்னுடைய பத்னியை நீ என்னமா வதம் பண்ணலாம்? ஆசிரியச்சவாளை காப்பாற்ற வேண்டியது ஒருத்தருடைய கடமை இல்லையா? அவளுடைய கடமையை தானே பார்த்தா. தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய நீ இப்படி ஸ்ரீவதம் பண்ணலாமா? உன்னை போய் என்னவோ சாத்திய குணம் நிறைஞ்சவன் ஊர் முழுக்க சொல்லின்னு தெரியுறா. முதல்ல அவளை எல்லாரையும் கெட்டவான்னு முதல்ல சொல்லணும் கோபத்தில். அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியுமா, உன்னை சபிக்க போறேன்னார் பிருகு. வேற என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா உனக்கு எல்லாம் நல்லதும் தெரியும், எது தர்மம்னு தெரியும், எது அதர்மம்னு தெரியும். தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணுறேன்னா நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. உன்னை தப்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடியா இருந்தா தப்பை தடுத்து காப்பாற்றலாம். நீ தப்பு பண்ணிவிட்ட, அப்போ உன்னை தண்டிக்கிறத தவிர வேற வழி கிடையாது. நான் உன்னை சபிக்க போறேன். என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவதாரா மிருத்யுலோகே சந்து மச்சாபசம்பவாஹ பிராயோ கர்ப்பபவம் துக்கம் புங்க்ஷ்வ பாபா ஜனார்தனா. இந்த மனுஷ லோகத்தில் உனக்கு மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கும்படியாக போக கடவுது. எந்த ஒரு துக்கம் அம்மாவனுடைய வயத்தில் இருக்கிறது பெரிய துக்கம்னு சொல்லிட்டு இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட துக்கத்தை நீ அடிக்கடி நிறைய அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சபிச்சுட்டார். இவர் சொன்னார், அதனால தான்பா அவதாரம்லாம் நடந்தது. காரணம் அதுதான்பா. ஜனமே ஜெயத்துக்கு சந்தேகம், இவர் அவதாரம் பண்ணார், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அந்த அம்மாவுக்கு என்னாச்சு? நம்மளை மாதிரியே கியூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி ஜனமேஜயருக்கு. அதனால் அதெல்லாம் சரிப்பா, இவர் அவதாரம் பண்ணதுதான் எனக்கு தெரியுமே, அதை நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன். அந்த அம்மா என்னாச்சுன்னா இதில் என்னப்பா பெரிய விஷயம்? அவர் சொன்னார், என்னம்மா நீ விதுரனா பண்ணிவிட்ட, பத்னி இல்லாமல் இருக்க முடியுமாங்கிறார் அவர். பிருகு மகரிஷி ஒரு சதிக்கும் பத்திக்கும் எந்த அளவுக்கு பிரியம் இருக்கணுங்கிறது தெரியறது. என்னுடைய பத்னியை வதம் பண்ணது சாக்ஷான் மகாவிஷ்ணுவாகவே இருக்கட்டுமே, அவன் வதம் பண்ணது ஏன் பத்னியை. அந்த பிரியத்தில் மகாவிஷ்ணுவை சபிக்க இறங்கிவிட்டார் இல்லையா பிருகு மகரிஷி. அப்பேற்பட்டதான பிரியம் இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். அந்த தர்ம ருச்சி ரெண்டு பேரும் இருக்கணும். அவன் பண்ணது தர்மம், அது நான் பண்ணுறது தர்மங்கிற அந்த தர்ம ருச்சி இருக்கணும். அதனால அந்த அம்மாவுக்கு என்னாச்சுன்னார், அத்யத்வாம் விஷ்ணுனா தேவி ஹதாம் சஞ்சீவயாம்யஹம் யதி கிருத்ஸ்னோ மயா தர்மஹ ஞாயதே சரிதோபி வா தேன சத்யேன ஜீவேத் யதி சத்யம் ப்ரவீம்யஹம் பஷ்யந்து தேவதாः சர்வா மம தேஜோ பலம் மஹத் அத்பிஸ்த்வாம் ப்ரோக்ஷ்ய சீதாபிஹி ஜீவயாமி தபோபலாத் சத்யம் சௌச்சம் ததா வேதாः யதி மே தபசோ பலம். விஷ்ணுவினால் வதம் பண்ணப்பட்டதான ஹே தேவி,
நான் தர்மத்தை தெரிஞ்சின்றது சத்தியமானால், அந்த தர்மத்தை நான் அனுஷ்டானம் பண்ணதும் சத்தியமானால், என்கிட்ட சத்தியம் சொல்றதுங்கிறது இருக்கிறது சத்தியமானால், எனக்கு புண்ணியம் பண்ண பலம்னு கொஞ்சம் இருக்கிறது சத்தியமானால், நான் உன்னை இப்போ உஜ்ஜீவிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த தலையை சேர்த்து வச்சு தீர்த்தம் எடுத்து தெளிச்சாராம். அந்த அம்மா தூங்கி எழுந்துக்கிற மாதிரி எழுந்துட்டான். இதை தெரிஞ்சுட்டு தான் பரசுராமர் தைரியமாக பண்ணார் அம்மாவனுடைய வதம். அதே வம்சம்தான் அந்த பிருகு வம்சம். அதனால தான் அவருக்கு பார்கவராமன்னு பேர் பரசுராமருக்கு. அதே வம்சத்திலே தான் வந்து பிறகுறார். அதனால தலையை வெட்டினா திருப்பி சேர்த்து காப்பாற்ற தெரியும் நம்மளுடைய வம்சத்தில் வந்த அப்பாக்களுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தைரியத்தை தான் பரசுராமர் பின்னாடி வெட்டுறார். அப்படி இந்த அம்மாவை உஜ்ஜீவிச்சாச்சு, எழுந்துட்டு அவ்வளோதான், எல்லாம் சமரசம் ஆயிடுத்து. அவ்வளோதான் வெட்டினதும். ஏன்னா ஆளே பழைச்சாச்சு, அப்புறம் என்ன இருக்குது நமக்கு? கேஸ் ஏன் நிற்க மாட்டேங்கிறது, தண்டனை கொடுத்து ஏன் மனசு ஆற மாட்டேங்கிறதுனா போன வாழை திருப்பி கூட்டின்னு வர முடியாது, அதனால நமக்கு மனசு ஆற மாட்டேங்கிறது. அங்கே தான் போன வாழை திருப்பி வந்துட்டாலே, அப்புறம் என்ன? அதனால எல்லாம் சமரசம் ஆகிடுது. வந்த வழிக்கே தேவர்கள் எல்லாரும் போயிட்டா, அசுரர்கள் எல்லாரும் அப்படியே தப்பிச்சு ஓடினா போகிறோம்னு அந்த பக்கமாக போயிட்டா. இப்படி ராஜ்யம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போது இந்த பிருகு மகர்ஷியினுடைய சாபத்தினால தான் மகாவிஷ்ணு மறுபடியும் அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார்ப்பா அப்படின்னு சொன்னதுமே ஜனமேஜயன் கேட்கிறார், என்னென்னப்பா அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு. நரநாராயணோ தர்மபுத்திரோ கியாதோ மஹீதலே. சாபத்துக்கு அப்புறம் நரநாராயணர்களாக அவதாரம். தத்தாத்ரேயாவதார, அத்ரியினுடைய பிள்ளையாக தத்தாத்ரேயனாக அவதாரம் பண்றார். சகார ரூபம் பகவானு வாமனம் கஷ்யபான் முனேஹே. கஷ்யப பிரஜாபதிக்கு பிள்ளையாக குள்ளன்னு பேர் வச்சுண்டு, உபேந்திரன் இந்திரனுடைய தம்பின்னு பேர் வச்சுண்டு வாமனனாக அவதாரம் பண்ணார். ஜமதக்னி சுதோ ஜாதா ராமோ நாம மகாபலஹ. ராமன்னு பேர் வச்சுட்டு ஜமதக்னி மகர்ஷிக்கு பிள்ளையாக வந்து அவதாரம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் அவதாரஸ்து ராஜேந்திரே கதிதா பாபநாசனஹ திரேதாயுகே ரகோர்வம்சே ராமஹ தசரதாத்மஜஹ. அப்பா எல்லா பாபங்களையும் போக்கக்கூடியதான பல அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கார். அதில் பிரதானமாக திரேதா யுகத்திலே ரகுகுலத்தில் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவதாரம் பண்ணார் இல்லையா? அது ஏன் அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பிருகு மகர்ஷியினுடைய சாபத்தினால தான் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் ஏற்பட்டது. அந்த ராமன் என்ன பண்ணார்னா, இந்த நவராத்திர விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணாராம். ராஜ்ய பிரஷ்டேன ராமேன சீதா விரஹிதேன ச கிஷ்கிந்தாயாம் விரதம் சைதத் கிருதம் துக்காதுரேன வை நவராத்திர விரதஸ்யாஸ்யே பிரபாவேண விஷாம்பரா சுகம் பூமிதலே பிராப்தம் ராமேணாமித தேஜசா. அப்படி பிருகுவனுடைய சாபத்தினால வந்து பிறந்ததான ராமன் கிஷ்கிந்தேங்கிற ஒரு நகரத்தில் சீதாதேவியை ராவணன் அபகரிச்சுட்டு போயிருக்கக்கூடியதான சமயத்தில் அவளை விட்டு பிரிஞ்சிருந்த துக்கம் தாழ முடியாமல் இருக்கும்போது அந்த தேவியினுடைய நவராத்திர விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணதனுடைய பலனாக தேவியினுடைய அனுகிரகத்தினால மறுபடியும் சீதாதேவியை அடைஞ்சு சௌக்கியமாக இருந்தார்பா அப்படின்னதுமே இவர் கேட்டார், கதம் ராபேன தச்சீர்ணம் விரதம் தேவ்யா சுகப்பிரதம் ராஜ்ய பிரஷ்டः கதம் சோதே கதம் சீதா ஹிருதா புனः. ஜனமேஜயர் கேட்டார், ராமர் எப்படி அந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணார்? தேவியினுடைய அந்த ஒரு உத்தமமான பூஜை, அந்த பூஜை விதி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே. எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம். அவருக்கு ஏன் ராஜ்யம் போச்சு, ஏன் சீதையை தூக்கிட்டு போனா, அந்த கதையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு அதுவும் வியாசாச்சாரியார் சொன்னார். ராஜா தசரத ஸ்ரீமானி அயோத்தியாதிபதி புரா சூரிய வம்சதரச்சாசீத் தேவ பிராமண பூஜகா. அயோத்தியா அப்படிங்கக்கூடியதான அந்த பெரிய நகரத்துக்கு தசரதன்னு சொல்லிட்டு ராஜா இருந்தார். சூரிய வம்சத்தில் பிறந்தவர். தேவர்களையும் பிராமணர்களையும் எப்போதும் பூஜை பண்ணி மரியாதையாக நடத்தக்கூடியவர். இதில் மேலே சொல்லிட்டு போயிட்டார், அவருக்கு 4 புள்ள இருந்ததுன்னு கதை மேலே போகிறது தேவி பாகவத்தில். நம்மளாம் ஒரு விஷயத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு புராணத்தில் அல்லது ஒரு இதிகாசத்தில் ஒரு கதையை பார்க்குறோம், ஒரு க்ஷேத்திர மகாத்மியம் பார்க்குறோம், அல்லது ஒரு பூஜையினுடைய விரத மகாத்மியம் பார்க்குறோம். அந்த கதையை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டார், இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ணார்,
அவருக்கு அந்த கஷ்டம் போய் இந்த காரியம் நடந்துருத்து அப்படின்னு ஒரு கதையை படிச்சுவிட்டு நம்ம படப்படையான அந்த காரியத்தை பண்ண இறங்கி அதை பண்ணிவிட்டு இன்னும் நடக்கலையேன்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சோம். அது நமக்கு இருக்கிற குணமாகவே இருக்குது. நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்? ராமாயணத்திலே தசரதர் குழந்தை இல்லையேன்னு வருத்தப்பட்டு அஸ்வமேதம் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பித்தார். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணார். இதான் நமக்கு தெரியும். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணார், அவருக்கு குழந்தை பிறந்தது. அவ்வளோதானே கான்செப்ட், அவ்வளோதானே போகிறது. ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட 7வது தோசை. மகாபரிவா 7வது தோசைன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினான். என்னன்னா, மொத்தனுக்கு நல்ல பசி, தோசை வாத்துன்ருக்கா, இவன் சாப்பிட்டுருக்கான். முதல் சாப்பிட்டான், பசி அடங்கலை. 2வது தோசை சாப்பிட்டான், பசி அடங்கலை. இப்படியே 6 தோசையும் சாப்பிட்டு முடித்தான், பசி அடங்கலை. 7வது தோசை சாப்பிட்டோடனே பசி அடங்கி எடுத்தோம். நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த 7வது தோசையை மட்டும்தான் பார்க்குறோம். ஆனால் ஏற்கனவே அவன் 6 தோசை சாப்பிட்டுருந்ததுனால தான் இந்த 7வது தோசை சாப்பிட்டோடனே பசி அடங்கிட்டு. அவன் ஏற்கனவே அந்த 6 தோசை சாப்பிட்லேன்னு சொன்னால் இது முதல் தோசையாக போயிருக்கும், இதுக்கப்புறம் 6 தோசை தேவைப்பட்டிருக்கும். மகாபரிவா சொன்ன கதை இது. அதனால ஒருத்தர் ஒரு காரியம் பண்ணி அது நடந்துருத்துன்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் அதை பிரயத்னப்பட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு. நமக்கெல்லாம் அசுவேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணது தான் தெரியும். ஆனால் அம்பாள் சரித்திரம்ங்கிறதுனால பிரம்மாண்ட புராணத்தில் சரித்திரம் இருக்குது, அதையும் சேர்த்து சொல்லலாம்னு ஒரு ஆசை. என்னன்னா, தசரதர் சந்தான ரஹிதா திஷ்டன்னு பகுகாலம் சுச்சாகுலா, ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லையேன்னு மனசுல கஷ்டப்பட்டு ரகசியாகூய மதிமானே வசிஷ்டம் புரோஹிதம், தன்னுடைய புரோஹிதராக இருக்கக்கூடியதான வசிஷ்ட பகவானை கூப்பிட்டு கேட்டாராம். உவாச்சாச்சார சம்சுத்தா சர்வசாஸ்திரார்த்தவேதினம், எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறதான தன்னுடைய ஆச்சாரியான வசிஷ்டரை பார்த்து கூப்பிட்டு கேட்டார். ஹே நாத பகவோ தீதாக சமானாத்யாபி வித்யதே சந்ததேர் மம சந்தாபஹ சந்ததம் வர்ததே தராம் கிங்கிருதே மம சந்தான விருத்தி ஸ்யாத் தன்னிவேதயாம். தலைவரே, நீங்கள் தான் எனக்கு தலைவராக இருக்க. ரொம்ப வருஷம் ஓடி போச்சு, எனக்கு குழந்தை இல்லைங்கிறது மட்டும்தான் இருக்குது. எப்போதும் அந்த கவலை மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருக்கே தவிர அந்த சந்ததி பிறக்கிறதுக்கான ஒன்றும் வாய்ப்பே எனக்கு கண்ணுக்கே தெரியலையே. அதுக்கான வழியை நீங்கள் சொல்லணும். என்ன பண்ணால் எனக்கு குழந்தை பிறக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்க. எத்தனை வாட்டி கேட்டிருப்பாருன்னு யோஜனை பண்ணணும். நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு காரியம் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஜாதகத்தை மாற்ற முடியாது, அதனால் ஜோசியரை மாற்றிடுறோம் இல்லையா? நம்ம பிறந்துட்டோம், அவர்கிட்ட காட்டினோம், அவர் இதை சொன்னார், செஞ்சோம், நடக்கலை. அப்போ அவருக்கு சக்தி இல்லை, இன்னொருத்தர்கிட்ட போயிடுவோம். நம்ம பண்ண பாபம், நம்ம பண்ண புண்ணியம்னு நமக்கு தோணணும் இல்லையா? அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்குறாரு, இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் என்ன பண்ணலாம். அப்படி கேட்கும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார். அயோத்தியா மதுரா மாயா காசி காஞ்சி அவந்திகா ஏதாஃப் புண்ணியதமாஃப் ப்ரோக்தாஹ புரீணாமுத்தமோத்தமாஹ. அப்பா, நீ இருக்கிறதே பெரிய க்ஷேத்திரம்பா. அயோத்தியாங்கிற ஒரு பெரிய நகரியில் இருக்க. அயோத்தியா மதுரா மாயா காசி காஞ்சி அவந்திகா, இந்த க்ஷேத்திரங்கள் எல்லாம் மோட்சத்தையே கொடுக்கக்கூடியதான க்ஷேத்திரங்கள்ப்பா. அப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரத்தில் இருக்க இந்த இடத்துல அஸ்யாஹா சாநித்திய மாத்திரேன மகா திரிபுர சுந்தரீம் அர்ச்சயித்வா த்வயோத்தியாயாம் அமுஷ்யா அதிதேவதாம் நைதஸ்யா சதிருஷீ காச்சித் தேவதா வித்யதே அபரா. இங்கே அயோத்தியா நகரத்தில் இருக்கக்கூடியதான அம்பாளை நீ பூஜை பண்ணுப்பா, திரிபுர சுந்தரியை பூஜை பண்ணு. அவளுக்கு சமமான தேவதை இன்னொரு தேவதை கிடையாது. அவளுடைய பிரசாதத்தினால உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும், நீ அவளை உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதுமே இந்த ராஜா நிறையா நாரிகேல பலாலிபிகி, நிறையா தேங்காய் மா பலா வாழை எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து வச்சு நல்ல தேன் நெய் சர்க்கரை எல்லாம் கலந்ததான பாயச ராசி, அப்படியே அந்த பாயசத்தை அப்படியே அண்டாண்டாவாக பண்ணியிருக்காராம். அது எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சு அம்பாளுக்கு அபிஷேகம், தூபம், தீபம், நைவேத்தியம், ஆசனம், பாத்தியம், அர்க்கியம்னு சொல்லிவிட்டு எத்தனை விதமான உபச்சாரங்கள் பண்ண முடியுமோ அத்தனை விதமான உபச்சாரங்களையும் பண்ணி அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறது, தியானம் பண்ணுறது, பூஜை பண்ணுறது, ஹோமம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எத்தனை விதமாக உபச்சாரம் பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் பண்ணுறாராம். அபீஷ்டம் அச்சிரேனைவ சம்பிரதாஸ்யதி, நீ இப்படிலாம் பண்ணேன்னு சொன்னால் அவள் ரொம்ப சீக்கிரமே உனக்கு என்ன ஆசைப்படுறியோ அதை கொடுத்துருவாப்பான்னு அந்த ஆச்சாரியன் சொல்லி கொடுத்தா மாதிரியே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அதே மாதிரியே விடாமல் பாயசாதிகள் எல்லாம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அம்பாளை உபாசனை பண்ணுறார்.
ரொம்ப நாள் உபாசனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்கேயே படுத்துப்பாராம். கோவிலுக்கு போவார், அம்பாளை உபாசனை பண்ணுவார், ராத்திரி அங்கே கோவிலே படுத்துப்பார், மறுநாள் காலம்பரை அங்கேயே எழுந்துப்பாராம். அப்படி போவோம். அரண்மனை தான் இருக்கே, பெருசாக தங்கத்தில் பண்ண கட்டில் இருக்கே, மேலே அப்படியே விளவிளேன்னு இருக்கக்கூடியதான சுகமாக படுத்துக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கக்கூடியதான மெத்தை இருக்கேன்னு அரண்மனைக்கு போக மாட்டாராம் ராஜா. ஏன்னா ஒரு ஆசை வேணும், ஒரு விஷயம் வேணுங்கிறதுனால நம்ம தெய்வத்தை உபாசனை பண்ணுறோன்னு சொன்னால் தெய்வம் நம்மள்கிட்ட பேசுறதுக்கு தகுதியாக நாம் நடந்துக்கணும். நமக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் விரதம் இருக்கணும்னு சொன்னால் மௌன விரதத்துக்குள்ளே ஊன்னு ஊங்காரத்தினாலேயே எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிடும். வாய் திறந்து பேசியிருக்கலாம், அதுக்கு மௌன விரதமே இருக்க வேண்டாம். அப்போ நமக்கு அந்த ஒரு அந்த ஆர்ஜவம் இருக்க மாட்டேங்கிறது. உபவாசம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பாடை பார்க்கும்போது நமக்கு அது போகிறது, கையை விட்டு நழுவுறது, உபவாசம் இருக்கலாங்கிற எண்ணம் போகிறது. அப்போ அப்படி இல்லாமல் எந்த விதமான வஸ்துவையும் ஆசைப்படாமல் சர்வ வஸ்துவும் இருந்தும் அனுபவிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி ஒரு விரதம் இருக்கார் ராஜா. அப்படி இருக்கும்போது ராத்திரி அப்படியே கோவிலையே படுத்து கொஞ்சம் அப்படி தலை தூக்கம் சொக்கித்தான். அப்படி தூங்கும்போது அம்பாள் அங்கேருந்து சொப்பனத்தில் வந்து சொல்றா, அஸ்தி பங்கிரத ஸ்ரீமன்னு புத்திரபாகியம் தவானக. ஹே தசரதா, 10 திக்கிலையும் போகக்கூடிய தேரை உடையவனாச்சே நீ, உனக்கு கண்டிப்பாக புள்ள உண்டுப்பா, கவலைப்படாதே. ஆனால் பூர்வ கர்மாலாம் இருக்கு. பிரவிகாத்தக கர்மானி சந்தி பூர்வ கிருதானிதே, முன் செஞ்ச வினையெல்லாம் சிலது இருக்குப்பா, அதை நீ சரி பண்ணிக்கணும். தாதிருஷம் கர்மணாம் சாந்தி கத்வா காஞ்சிபுரம் வரம் ஸ்நாத்வா கம்பாசரஸ்யாஞ்ச தத்ரமாம் பஷ்ய பாவனி. அந்த பூர்வ ஜென்ம வினையெல்லாம் போகிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நேராக கிளம்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடியதான கம்பா நதியில் ஸ்நானம் பண்ணி அங்கே போய் என்ன பாரு, அங்கே இருக்கக்கூடியதான என்னுடைய ரூபம் இருக்கே, ஆபீட்டான் மௌலி பரியந்தம் பஷ்யதஸ்தாம் மமாம்சஜாம் பாத்தகான் ஞாசு நஷ்யந்தி கிம்புன ஸ்தூப பாத்தகம். அங்கே போய் காமாட்சியினுடைய சன்னதியில் போய் நின்றுட்டு அந்த கீழே பீഠத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த கிரீட பரியந்தம் பார்க்கணுமா அம்பாளை, அப்படியே ரசிக்கணும். அதுதான் சௌந்தர்யலஹரியே. சௌந்தர்யலஹரி லலிதாசனாமெல்லாம் அது பாதாதிகேசாந்தம் வர்ணிக்கக்கூடியதான ஸ்தோத்திரம் சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனையே அப்படி தான். அந்த கீழேந்து காலிலேருந்து ஆரம்பித்து கிரீட பரியந்தம் வர்ணிச்சிருக்கா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேயே. பெரிவாளோட சேர்ந்து உட்காந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்லணும். ஆச்சரியம். பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அம்பாளை சந்திரனை பார்த்துன்னு சொல்கிறது உண்டு. அப்படி அவளோட மகான்களோடெல்லாம் சேர்ந்து அவள் எப்படி அனுபவிக்கிறான்னா ஒரு நாமாவே அப்படி பொறுமையாக போகும் இல்லையா. கடாட்ச கிங்கரீபூத கமலா கோடி சேவிதா கதம்ப மஞ்சரீகிருப்த கர்ணபூர மனோகரா தாட்டங்க யுகலீபூத தபனோடுப மண்டலா. அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும். அந்த சூரியனும் சந்திரனும் அம்பாளுக்கு தாட்டங்கமாக இருக்கா. அப்போ எவ்வளோ பெருசு இருப்பா அம்பாள். அம்பாளுடைய முகம் எவ்வளோ பெருசு இருக்கா. அப்போ சூரியன் சந்திரன் அம்பாளுக்கு அழகாக இருக்குதுன்னு சொன்னால், இதுவே இவ்வளவு டால் அடிக்கிறதுன்னு சொன்னால் அம்பாளுடைய பூர்ண முகம் எவ்வளவு ஜோதிஷாக இருக்கும், எவ்வளவு தேஜஸாக இருக்கும். அதெல்லாம் அனுபவித்து சொல்லணும் அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாத்தையும். அப்படி அம்பாள் சொல்கிறா, அந்த காமாட்சி கிட்ட போய் அந்த பீഠத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடியதான மகுடம் பரியந்தம் பார்க்கணுமா. அப்படி பார்த்துட்டான்னு சொன்னால் மொத்த பாபமும் நிர்மூலமாக அழிஞ்சு போயிடுமா. குவாசனா குபுத்திஷ்டே குதர்க்க நிச்சயச்சய குதேகஸ்டே குபாவஸ்டே நாஸ்திகத்துவம் லயம் பிரஜேது. என்னென்னலாம் உனக்கு கெட்டதுன்னு இருக்கோ, ஏற்கனவே பண்ணதுடைய வாசனையோ அல்லது புத்தியில் இருக்கக்கூடியதான கெட்ட எண்ணங்களோ என்னென்னலாம் உனக்கு இருக்கோ, இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடியதான வியாதியோ அல்லது தேகமே ஒரு கொஞ்சம் நமக்கு சுத்தம்னு சொல்லிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தேகம் கிடச்சிட்டாலோ, அப்படி எல்லா விதமான உனக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் அத்தனையும் போயிடும். அதனால் நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, குருஷ்வமே மகாபூஜாம் சிதா மத்வாஜ்ய பாயசை விவிதைர் பக்ஷ்ய போஜ்யைச்ச பதார்த்தை ஷட்ரசான்விதை தத்ரைவ சுப்ரசன்னாகம் பூரயஷ்யாமி தேவரம். அங்கே போய் காஞ்சிபுரத்தில் போய் அவளை நீ போய் பூஜை பண்ணு, அந்த ரூபத்தில் காமாட்சியை போய் நீ உபாசனை பண்ணு, நிறைய பாயசங்கள்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி நீ பூஜை பண்ணு, அந்த இடத்துல உன்னுடைய ஆசையை நான் பூர்த்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்லிட்டு போக ராஜா தூக்கத்திலேருந்து எழுந்துட்டார். சொப்பன தரிசனத்தை கௌசல்யா தேவி கிட்ட சொன்னாலாம். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ராஜாவும் கௌசல்யமாக சேர்ந்து அயோத்தியிலேருந்து ஆரம்பித்து கிளம்பி நம்மளுடைய தமிழ் தேசத்தில் தொண்டை தேசத்தில் பூப்பிரதேசத்துக்கு காஞ்சி, அது இழுப்பு பிரதேசமாக இருக்கக்கூடியதான நம்மளுடைய காஞ்சி நகரத்துக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியதான நம்மளுடைய காமாட்சியை பார்த்து அப்படி கீழேந்து மேலே வரைக்கும் அவள் பார்க்க சொன்னா இல்லையா, அந்த அழகை பார்க்குறாளாம். கண்ணு 2 போருமா,
கண்ணு 2 போருமா அந்த அழகை பார்க்க. அவள் உட்காண்டிருக்கிற அழகும், அவள் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அழகும், கையில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியதான அந்த சுமபானேக்ஷு கோதண்டான்னு சொல்லக்கூடியதான அவ்வளோ அழகான ஆயுதங்களும் பார்க்க 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 தெவிட்டாத அழகு. இப்போ தசரதர் பார்க்கும்போது அங்கே ஸ்ரீசங்கர பிரதிஷ்டை ஆகலை, ஆச்சாரியால் பண்ணலை. இப்போ நமக்கு ஒரு பாக்கியம் எக்ஸ்ட்ரா வேற கூடி போச்சு. தசரதர் பார்த்ததை காட்டிலும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. என்னுடைய ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணதான ஸ்ரீசக்கரத்தோடு ஒன்றை பார்க்குற பாக்கியம். அப்போ அங்கே போய் பார்த்துடணும். நம்ம அம்பாளை போய் காஞ்சிபுரத்தில் போய் என்ன அழகான உற்சவங்கள்லாம். அந்த காஞ்சிபுரத்துலலாம் நம்ம ஊர்லாம் ரிஷப வாகனம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரிஷபம் இப்படி கிராஸாக இருக்கும். சுவாமி ரிஷபத்து மேலே இப்படி நம்மளை பார்க்க உட்காந்துருப்பார். ரிஷபம் திரும்பி சுவாமியை பார்க்கும். ஆனால் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாத சுவாமிக்கு ரிஷபம் இப்படியே இருக்கும். நேராக நம்மளை பார்க்க ஒரு மாடு நடந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரிஷபம். மேலே சுவாமி வச்சு அலங்காரம் பண்ணியிருப்பா. ஆச்சரியமான தரிசனம், அங்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும். அப்படி ரிஷபத்தினுடைய 2 கொம்புக்கு நடுப்புற சுவாமி தெரிவார். அவ்வளோ ஆச்சரியமாக அழகாக இருக்கும். அப்படி அத்தனை அத்தியுதமான அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிண்டு அவளால் ஆசிரிச்சதான ஒரு பூமி. எல்லா கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுக்கும் சேர்த்து ஒரு அம்பாள் சன்னதி காமாட்சி கோவில். எத்தனை பரமேஸ்வரன், அத்தனைக்கும் தனித்தனி சக்தி கிடையாது. எல்லா சக்தியும் காமாட்சி தான் காஞ்சிபுரத்தில். அவள் தான் நடுநாயகி. அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய ராணியாக இருக்கக்கூடியதான அவளை தசரதர் அங்கேருந்து அப்படி கீழேந்து ஆரம்பித்து மேலே பரியந்தம் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி பாயசாதிகள் எல்லாத்தையும் நைவேத்தியம் பண்ணி அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அப்பா பாதாகிரலம்ப பரமாபரணாபிராமே மஞ்சீர ரத்ன ருச்சி மஞ்சுள பாதபத்மே பீனாம்பர ஸ்புரித பேசல ஹேம காஞ்சி கேயூர கங்கன பரிஷ்கிருத பாகுவல்லி அவ்வாள் அப்படியே வர்ணிச்சிருப்பா. இந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் வாசிக்கணும். பிரம்மாண்ட புராண அந்தர்கதமாக இருக்கக்கூடியதான ஸ்தோத்திரம். அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிகிட்டே அப்படியே அம்பாளை பார்த்தோமானா கோவிலில் கூட்டம் இல்லாத நேரங்களும் இருக்குது. காஞ்சிபுரத்தில் ஒன்றும் பெருசாக அந்த சில நேரங்கள்லாம் கூட்டம் இருக்காது. காலமுறையே சீக்கிரம் போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லா கூட்டமும் கிளம்பிடும். அதுக்கப்புறம் மேலே பிராகாரத்தில் ஏறி போய் உட்காந்துட்டோன்னு சொன்னால் திருப்தியாக தரிசனம் பண்ணலாம் அம்பாளை. அவ்வளோ சுகமாக இருக்கும். அதுவும் நாசுரம் அங்கே வாசிக்க வந்துட்டான்னு சொன்னால் எந்த சப்தமும் இல்லாமல் அப்படியே ரம்யமாக அந்த நாதசுர சப்தத்துக்கும் ஆச்சாரியால் நமக்கு கொடுத்ததான சௌந்தரிய லகரி மாதிரி ஸ்தோத்திரத்தை வாசிண்டு இந்த மாதிரி ஸ்தோத்திரங்களையும் வாசின்னு அந்த அம்பாளை பார்க்கும்போது வஸ்துதாக மறந்துடும். பூலோகத்தில் நாம் இருக்கோங்கிறதையே மறந்துடுவோம். அப்பேற்பட்டதான பெரிய அனுபவம். இப்போ நமக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் குரு, பரமகுரு, பரமேஷ்டி குரு, பராபர குரு 4 பேரையும் ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியும் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடிலாம் இப்போ மகா பாலபெரிவாளும் புது பெரிவாளும் அங்கே இருந்துட்டு இருந்தா, பெரிவாளுடைய சமாதி அங்கே இருந்தது. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கலவிக்கு போனால் தான் அடுத்த சமாதியை பார்க்க முடியும். பராபர குருவை பார்க்கணுன்னா கலவை பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் அப்படி தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. ஆனால் இப்போ சுவாமி கிருபையில் காஞ்சிபுரத்திலேயே 2 பெரிவா இருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா, 2 பெரிவா சமாதியில் இருந்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ 4 குருவையும் ஒரு சேர பார்த்து காமாட்சியும் அனுபவிக்கக்கூடியதான பாக்கியம் நமக்கு இந்த சமயத்தில் கிடச்சிருக்கு இல்லையா? அப்போ ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடும் நம்ம அந்த அழகு எல்லாத்தையும். அப்படி இந்த தசரதர் அந்த அழகு எல்லாத்தையும் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணி 7 நாள் முழுசாக அங்கேயே இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி 8ஆம் நாள் அன்னைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டாராம், அம்மா வரங்குடுமா. அவள் குழந்தைகிட்ட நம்ம குழந்தையாக மாறிட்டோன்னா அவள் அம்மாவாக மாறிடுவாள். நம்ம பூஜை பண்ணுறோம், நான் ராஜா, என்கிட்ட பணம் இருக்குது, என்கிட்ட சொத்து இருக்குது, என்னால் பண்ண முடியறது, நான் பண்ணுறேன்னு போய் நின்னோன்னா அவள் அம்மாவாக இருப்பாளான்னு தெரியாது. நீ எப்படி வரியோ அதே மாதிரியே நம்ம குழந்தையா போயிட்டோன்னா அம்மாவா மாறிடுவாவே. அப்போ சொன்னோன்னே அஷ்டமே திவசே தேவியும் நத்வா பக்தியா விலோக எண்ணி அபீஷ்டம் தேகி தேவீதி பிரார்த்தையாமாச சேதசா. மனசால அம்மா எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுமா, எனக்கு இஷ்டத்தை கொடுமா அப்படின்னு சொன்னதுமே அங்கே மேலே அசரீரியா காமாட்சி சொன்னாலாம், பவிஷ்யந்தி மதம் சாஸ்தே சத்வாரஸ்தனயான்ருபே. என்னுடைய அம்சமாகவே உனக்கு 4 குழந்தைகள் பிறப்பா, கவலைப்படாத, அயோத்திக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு நம்மளுடைய காமாட்சி ஆக்ஞை பண்ணே தசரதர் இங்கேருந்து கிளம்பி போகிறார். அதுக்கப்புறம் அஸ்வமேதம் மாறுது. நம்ம அஸ்வமேதம் மட்டும்தான் பார்க்குறோம், புத்திரகாமேஷ்டி மட்டும்தான் பார்க்குறோம். புத்திரகாமேஷ்டியை பண்ணிட்டு 7வது தோசை சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு பசி அடங்கலையே மீதி 6 தோசை யார் சாப்பிட்றது? நம்ம தானே சாப்பிடணும், வேற ஒருத்தரா சாப்பிடுவா நம்ம பசிக்கு. அப்போது நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு அதை மட்டும் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு தெரிஞ்சது இது, ஆனால் அதுக்கு அவசியம் பலன் உண்டு, சந்தேகம் கிடையாது. அந்த 7வது தோசைக்கு கண்டிப்பாக பலன் உண்டு. அந்த 7வது தோசையே நம்ம திருப்தியாக சாப்பிட்டோன்னா அதுக்கான பலன் உண்டு.
இல்லையா? இந்த காமாட்சி பூஜை அவர் 8 நாள் தான் பண்ணார். அவர் 8 நாள் தானே பண்ணார். நம்ம இன்னும் நிறையா பண்ணுவோம்னா அதே பலன் நமக்கும் அதே கிடைச்சிடும். அஸ்வமேதம் பண்ண பலன் இதுலேயே கிடைக்கும் நமக்கு. அப்போ அதனுடைய பிரயத்தனம் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுனாலே இங்கேயும் பாயசாதிகள் நைவேத்தியம் பண்ணதுனாலே அந்த காமாட்சி கிட்டையும் போய் எனக்கு பாயச நைவேத்தியம் பண்ணு அம்பாள் சொன்னதுனால தான் அக்னி பகவான் அங்கே வந்து சாட்சாத்து மகாவிஷ்ணு பாயசத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து சாப்பிடுங்கிறார். நைவேத்தியம் பண்ணது காஞ்சிபுரத்தில், பிரசாதம் கிடைச்சது அயோத்தியில். யோசிச்சு பார்க்கணும். அக்னிலேருந்து கிடைக்கிறது பிரசாதம், பாயசம். அப்படி அந்த பாயசத்தை சாப்பிட்டு ராமாதிகள் அவதாரம் பண்றா. அப்பேற்பட்டதான தசரதருக்கு 4 பிள்ளைகள் இருந்தாப்பா. ராமன், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன், பரதன் 4 பேர். எப்போதும் அந்த ராஜாக்கு என்னென்ன பிரியம் உண்டோ அதை எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடியவா. குணத்தினாலையும் ரூபத்தினாலையும் அவள் 4 பேரும் ஒரே மாதிரியே இருக்கக்கூடியவா. கௌசல்யேன்னு பட்டத்து ராணி, அவளுக்கு பிறந்தவனுக்கு ராமன்னு பேரு. கைகேயின்னு 2வது ராணி, அவளுக்கு பிறந்தவனுக்கு பரதன்னு பேரு. 3வது ராணி சுமித்ரேன்னு பேரு. அவளுக்கு 2 குழந்தை ட்வின்ஸாக பிறந்தது. அவளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருப்பாளாம் அவள் 2 பேரும். அவளுக்கு லக்ஷ்மணன், சத்ருகன்னு பேர் வச்சா. அவள் அத்தனை பேருமே கிருத சம்ஸ்காராக பூபதேகே சுகவர்தகாக. எல்லா ஜாதகர்மா நாமகரணம், அன்னப்பிராசனம், சௌலம் இத்தியாதி என்னென்ன சம்ஸ்கார கர்மா பண்ணணுமோ அத்தனை கர்மாவையும் பண்ணி வச்சாராம். கௌஷிகேன ததாகத்திய பிரார்த்திதோ ரகுநந்தனா. அங்கேருந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து வேதாத்தியனம்னா சம்பூர்ணம் ஆயிடுத்து வசிஷ்டர்கிட்டேருந்துங்கிறத தெரிஞ்சின்றதான விஸ்வாமித்திரர் அங்கேருந்து வந்து உன்னுடைய மூத்த பிள்ளையை என்கிட்ட கொடு அப்படின்னு கேட்டு ராமனை வாங்கி லக்ஷ்மணனோட சேர்ந்து அந்த ராகவன் அங்கேருந்து கிளம்பி யாகத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக வெறும் ஒரு 16 வயசே அப்படி நிரம்பாம அது கீழே இருக்கக்கூடியதான அந்த வயசுல அந்த ராமனை அழைச்சிட்டு கிளம்புறார். அந்த விஸ்வாமித்திரர் போகும்போதே தாட்டகையை வதம் பண்ணி ஆச்சரியமான குருவனுடைய ஆக்ஞையெல்லாம் நிறைவேற்றிண்டே போய் யஜ்ய சம்ரக்ஷணார்த்தம் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அந்த என்னென்ன சரித்திரங்கள் எல்லாம் காட்டின்னு போக முடியுமோ அத்தனை சரித்திரங்களையும் இல்லையா கால்வண்ணம் அங்கு கண்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த அகல்யாயை அப்படியே பாவனம் பண்ணி அவளை பூதத்துவம் பண்ணி தெரியாமல் இருந்தவளை உலகத்துக்கு தெரியும்படியாக பண்ணதான பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை அகல்யைக்கு கொடுத்து அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக யஜ்ய சம்ரக்ஷணத்தம் வந்து விஸ்வாமித்திர யாகம் ஆரம்பிக்க சுபாகு மாரீச்சன்லாம் வந்து அதுக்கு விக்னம் பண்ண 2 பேர் அண்ணா தம்பியுமா சேர்ந்து கையில் வில்லம்ப வச்சுட்டு யுத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ராமர் லக்ஷ்மணன் யுத்தமே பண்ண விட மாட்டேங்கிறார். இவர் நீ பார்த்துக்கோ போகிறோம் நான் பார்த்துக்கிறேங்கிறார் ராமர். லக்ஷ்மண சுவாமி கூட நிற்க ராமர் அத்தனை பேரையும் அடிச்சு வதம் பண்ணலாம் தீர்மானம் பண்ண. ஆனால் மாரீச்சனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, பின்னாடி கொஞ்சம் உபயோகப்படுவான்னு சொல்லிவிட்டு அவனை அடித்து தூக்கி போட்டு அந்த சுபாகுவை மட்டும் வதம் பண்ணிவிட்டு மீதி ராட்சசா எல்லாரையும் அலறி விட்டு அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணி ராமர் அந்த யஜ்யத்தை காப்பாற்றி கொடுக்க அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக மிதிலா நகரத்துக்கு விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சிட்டு போய் அங்கே சிவதனுஷை பார்க்க வச்சு ஜனக மகாராஜாவுடைய அந்த அரண்மனையில் சிவதனுஷுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி ராமரை அந்த சிவதனுஷை தூக்க வச்சு அந்த சீதாதேவி மகாலட்சுமியினுடைய ஸ்வரூபமாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சீதாதேவி ஏன் பிறந்தாங்கிறதுக்கெல்லாமும் காரணம் சொல்லியிருக்காரு. அதை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம். அதுவும் காரணக்காரியம். அப்போ அவன் மட்டும் பிறந்ததுக்கு காரணக்காரியம் வேண்டாமன்னா நிறையா காரணக்காரியம் இருக்குது, இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம். இப்போ ராமச்சரித்திரத்தை மட்டும் பார்ப்போம். அப்படி அந்த சீதாதேவியே அங்கே ஜனக மகாராஜாவினுடைய அரண்மனையில் விஸ்வாமித்திரருடைய முன்னிலையில் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு ஜனக மகாராஜா சொல்லும்போது அப்பாலாம் வரட்டும் அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரர் சொல்ல வசிஷ்டரையும் அந்த தசரதரையும் ஜனக மகாராஜா கூப்பிட்டு அங்கேருந்து எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய தம்பி பொண்ணு தன்னுடைய 2 பொண்ணு அப்படி 4 பொண்ணையும் நான் கல்யாணம் பண்ணி தரேன், நீங்கள் 4 பசங்க உங்க ஆத்துல இருக்கா, எங்க ஆத்துல 4 பொண்ணு இருக்கா, கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி 4 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு மறுபடியும் அயோத்திக்கு தசரதர் 4 பேரையும் கல்யாணம் பண்ணிட்ட குழந்தைகளாக அவர் உபாசனை பண்ணது குழந்தை பிறக்கணுங்கிறதுக்கு தான். ஆனால் தேவி என்ன ஒரு அனுகிரகம் பாருங்க, கல்யாணத்துக்கு சிரமமே இல்லை, ஒரே இடத்துல 4 பொண்ணு கிடைச்சிருத்தோம். எவ்வளோ பரிசிரமப்பட்டு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ராஜாவே கவலைப்பட்டாங்கிறார், தசரதன் கவலைப்பட்டாங்கிறார். ஆனால் 4 பொண்ணு கிடைச்சி கல்யாணமாகி அதுக்கப்புறம் அத்தனை குணங்களும் படைச்சதான அந்த ராமனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கலாம்னு ராஜா நினைக்கும் போது அப்படி இல்லை, கிடையாது. 14 வருஷ காலம் வனவாசம் போகணும்னு கைகேயி கேட்க இவர் ராமர் கொஞ்சம் கூட அசராம நான் தோ கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் அங்கேருந்து வனவாசம் கிளம்ப பின்னாடியே லக்ஷ்மணசுவாமியும் சீதையும் கிளம்ப அவளோட சேர்ந்து இங்கே ராமர் வனவாசத்துக்கு வரார். பரதாழ்வான் தன்னுடைய மாமாவாத்திலேருந்து திரும்பி வரத்துக்குள்ளே தசரதர் காமாட்சியினுடைய தேவியினுடைய பாதாரவிந்தத்தை அடையிறார்.
அவளையே நினச்சிண்டு ராமனையே எப்போதும் நினச்சிண்டு ஆஹா இப்படி போயிடுத்தே அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால கிடைச்ச குழந்தையில விட்டுட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தசரத சக்கரவர்த்தி ரொம்ப ஆச்சரியத்தில் இருக்கும்போதே அப்படியே அம்பாளுடைய சரணாரவிந்தத்தை சேர்றார். மேலே பரதன் அங்கேருந்து மாமாவனுடைய ஆற்றுலேருந்து இங்கே அயோத்திக்கு வந்து நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டியதான கடமைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி நான் என்னமா ராஜ்யம் ஆளுவேன், என்னுடைய அண்ணா கிட்ட ராஜ்யத்தை ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்லி பரதாழ்வான் அங்கேருந்து கிளம்பி ராமரை பார்க்க வந்து ராமரிடத்துல ராஜ்யத்தை ஒப்படைக்கும் போது ராமர் நான் வாங்கிக்க மாட்டேன், எங்கள் அப்பா உபதேசத்தை தான் நான் கேட்பேன், சந்த சத்தியத்தை நான் காப்பாற்றுவேன்னு சொல்ல பெரிய விஸ்தாரமான விஷயங்கள் அந்த இடத்துலலாம். தர்மம்னா என்னங்கிறத அங்கே தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் கேட்குறாரு, அப்பா என்ன சாமி பூதம் தர்மம் சத்தியம்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இப்போ எழுந்து வரியா இல்லையாங்கிறார் ஜாபாலிங்கிற மகர்ஷி. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நல்லது நடந்தால் தான் அதுக்கு பேர் தான் தர்மம்னு பேர், நீ ராஜ்யமாளனம் அதுதான் தர்மம், எழுந்து வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி மறுபடியும் ராஜ்ய ஆளெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லி பாதுகையை கொடுத்து ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ண வச்சு அங்கேருந்து கிளம்பி காட்டுக்குள்ளே நுழையிறா. அரண்யகாண்டம் ஆச்சரியமான காடு. அங்கே இருக்கக்கூடியதான மகர்ஷிகள் அத்தனை பேரும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கே எங்களை துஷ்டர்களான ராட்சசர்கள் அத்தனை பேரும் ஹிம்சை பண்ணுறா, நீங்கள் எங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ராட்சசால எல்லாரையும் அழிச்சு தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி ஒரு பிரதிஜை பண்ணிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட பிரதிஜையோட எத்தனை மகர்ஷிகளை தரிசனம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை மகர்ஷிகளையும் தரிசனம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லா விதமான ஸ்ரேயஸும் கிடைக்கிறதுக்காக வந்து கிட்டத்தட்ட 13 வருஷ கால வனவாசம் பூர்த்தி நினச்சது ரொம்ப சிரமம். 14 வருஷம் அப்படின்னு நினைப்போம், 13 வருஷம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருந்த வாழ்க்கை. கடைசி 1 வருஷம் தான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு போச்சு. கடைசி 1 வருஷத்தில் இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன மான், அந்த மானை பார்த்து சீதாதேவி ஆசைப்பட்டு அந்த மான் வேணும்னு கேட்க அந்த சரித்திரம் மட்டும்தான் விஸ்தாரமாக சொல்கிறார் தேவி பாகவத்தில். அந்த மானை கேட்ட சரித்திரம் அந்த கேட்டுட்டு அவர் தேடின்னு வர போகும்போது அந்த மாரீச்சன் ராமனுடைய குரல்லையே கூப்பிட சந்தேகப்பட்டதான சீதாதேவி லக்ஷ்மணா நீ போய் ராமரை காப்பாத்துன்னு சொல்லும்போது அவர் தான் லோகத்தையே காப்பாற்றின்னு உட்காந்துருக்கார், அவரை போய் நான் காப்பாற்றுறதாவது அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது பண்ணி பேசாமல் இருங்கன்னு சொல்ல கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தைகள்லாம் சிலது சொல்லிவிடுறா சீதாதேவி. அது மனசு கேட்காம அங்கேருந்து கிளம்புறார் லக்ஷ்மணசுவாமி. அந்த நேரத்தில் ராவணன் அங்கேருந்து வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டு அர்க்கியபாத்தியாதிகள்லாம் கொடுக்குறா தேவி. அப்படி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ராவணன் அப்படிங்கக்கூடியதான விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லும்போது எதந்தரம் சிம்ம சிறுகாலையோருவனே, காட்டில் இருக்கக்கூடியதான பெரிய ராஜாவாக இருக்கிற மிருகம் எங்கே, ஓரமாக ஓடக்கூடியதான மிருகம் எங்கே, ரெண்டுத்துக்கும் சமப்படுத்துறியே, நான் ராமனோட்டு என்னமா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்ல சீதையை அவன் அபகரிச்சுட்டு போய் ஜட்டாயுஸை தன் யுத்தம் பண்ணி அந்த ரக்கையெல்லாம் உடைச்சி அதுக்கு மேலே முடியாதுன்னு படுக்க வச்சு சீதையை தூக்கின்னு போயிடுறான் ராவணன். சீதையை காணலையேன்னு தேடிண்டு லக்ஷ்மணசுவாமியும் ராமனும் தேடிண்டே வந்து ஜட்டாயுஸை பார்த்து அதுக்கப்புறம் சபரியை பார்த்து அதுக்கப்புறமா கிஷ்கிந்தைக்கு வந்துடுறா. சுக்ரீவனை தரிசனம் பண்ணுறா. சுக்ரீவனை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு வாலியை நிகிரகம் பண்ணுறதுக்கான வழி எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து வாலியை நிகிரகம் பண்ணி அவனே ராஜ்யத்தில் உட்காத்தி வச்சாச்சு. சுக்ரீவனை காணலை உதவி பண்ணுறதுக்கு. அப்பதான் மறுபடியும் இவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ராமர். சௌமித்ரே கைகய சுதா ஜாதா பூர்ண மனோரதா ந பிராப்தா ஜானகி நூனம் நாஹம் ஜீவாமி தாம் வினாம். அப்பா கேகே ராஜாவினுடைய பொண்ணு இப்போ சம்பூர்ணமான திருப்தி அடைஞ்சிருப்பா. கைகேயி என்ன ஆசைப்பட்டாலும் நடந்துருத்து. எனக்கு ஜானகி மறுபடியும் கிடைக்கவே இல்லை, ஆனால் அவள் இல்லாமல் போனால் நான் ஜீவிச்சிருக்க மாட்டேன். கதம் ராஜ்யம், என்னுடைய ராஜ்யம் போயிடுது. வனே வாசஹா, இருக்கிறதோ காட்டில். மிருதஸ்தாத்தா, அப்பா போயிட்டார். கிருதா பிரியா, ஆத்துக்காரி எவனோத்தன் கவர்ந்துன்னு போயிட்டான். பீடயன் மாம்ச துஷ்டாத்மா தெய்வோக்ரே கிம் கரிஷ்யதி. இப்படி என்னை கஷ்டப்படுத்திட்டே இந்த தெய்வம் என் பக்கத்தில் இருந்துன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு புலம்புறார் ராமர். அதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்பதான் ஏன் மர்த்தியாவதார ஸ்ரீஹ மத்திய சிக்ஷணம்னு சொன்னான்னு தெரியும். அவரும் புலம்புறார், தெய்வம் இருந்து என்ன பண்றது, என்னை காப்பாத்தாம என்னை கஷ்டப்படுத்துறது தவிர தெய்வம் எனக்கு வேற என்ன பண்ணித்து. இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் நான் இருக்கேனே. பிராபிய ஜன்ம மனோர் வம்சே ராஜபுத்ராவ் பௌகிலே வனேதி துக்க போக்தாரௌ ஜாதௌ பூர்வகிருதேன சே. மனுவனுடைய பெரிய வம்சத்தில் பிறந்து ராஜபுத்திரர்களாக பிறந்து நாம் 2 பேரும் இப்படி காட்டில் உட்காந்துட்டு துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமே. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பூர்வ ஜென்மால பண்ண பாபம். தியக்த்வா த்வம் அபிபோகாம்ஸ்து, நான் ஏதோ அனுபவிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஏதோ எங்கள் அம்மா வரம் கேட்டா எங்கள் அப்பா அதை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஆனால் நீ எதனால கஷ்டப்படுறேனே தெரியலப்பா. மயாசக வினிர்கதா தெய்வ யோகாச்ச சௌமித்ரே.
நீ வந்ததுக்கு அந்த தெய்வம் தான்பா காரணம், வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்டதான கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் நீ அனுபவிக்கிறே. நகோப்யஸ்மத் குலே பூர்வம் மத்சமோ துக்கபாங் நரஹா. நம்மளுடைய வம்சத்துல என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டவன் இன்னும் ஒருத்தன் இருந்திருக்கவே முடியாது. இல்லை அப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தை நான் படுறேன். நச்சாஸ்தி தரணோபாயா அசகாயஸ்ய மே கிலே. யாருமே கூட இல்லாதனால எனக்கு இதை தாண்டறதுக்கான உபாயமும் தெரியலப்பா. இப்படி இருக்கக்கூடியதான சமயத்தில் நான் மட்டுமா கஷ்டப்படுறேன், நீ மட்டும் கஷ்டப்படுறியா? லங்கேசஸ்ய கிருஹே ஷ்யாமா கதம் துக்கே பவிஷ்யதி பதிவ்ரதா சுசீலாச்சே மயி பிரீதியுதா பிருஷம். அந்த லங்கேஸ்வரனான ராவனுடைய இடத்துல ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியவள், எப்போதும் எனக்கு மனசு கோணாமல் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியதான பதிவிரத தர்மத்தில் இருக்கக்கூடியவள், அவளுக்குன்னு ஒரு ஆச்சாரம் வச்சுட்டு இருந்தா சுசீல அவள். அப்பேற்பட்டவள் எப்போ ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாளோ தெரியலையே. ஒரு கால் மிருதாச்சே ஜானகி வீரே பிராணாம் ஸ்தியக்ஷ்யாம் யசம்சயம் மிருதாச்சே தசிதா பாங்கி கிம்மே தேஹேன லக்ஷ்மணா. ஒரு கால் அவள் போயிட்டான்னு சொன்னால் நானும் என்னுடைய பிராணனை தியாகம் பண்ணிடுவேன். அவள் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த தேகத்தை இந்த சரீரத்தை வச்சுன்னு நான் என்னப்பா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அழ ஆரம்பித்ததும் லக்ஷ்மணசுவாமி சொன்னார், தைரியம் குரு மகாபாஹோ தியக்த்வா காதரதாமிஹே ஆனயிஷ்யாமி வைதேஹீம் ஹத்வாதம் ராட்சசாதமம். ஹே ராமா, அண்ணா தைரியமா இருங்கோ, பயப்படாதீங்கோ. உங்களுக்கு என்ன பாகுபலம் குறைஞ்சு போச்சா? எப்பேற்பட்ட தோல் வலிமை உள்ளவர் நீங்க, இப்படி சாதாரண ஒருத்தன் மாதிரி அழலாமா? நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ, நான் மண்ணி அழைச்சின்னு வரேன், நான் சீதையை தூக்கின்னு வரேன், அந்த ராவணனை வதம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியதான சந்தர்ப்பத்தில் அங்கேருந்து நாரத பகவான் அங்கேருந்து உள்ளவரார். நாரத பகவானை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஒரு துக்கத்தில் இருக்கேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் சொல்கிறார், அப்பா ஒரு சத்ரு ஏற்பட்டான்னு சொன்னால் அம்பாளை உபாசனை பண்ணம்பா. ஹரிணா மதுநாசாய கிருதம் மேரவு மகாமதே விதிவத் குரு காகுஸ்த விரதமேத ததந்திரிதா. அப்பா தேவியை உபாசனை பண்ணால் சர்வ கஷ்டங்களும் நீங்கும்பா. நவராத்திர விரதம் வருதுப்பா. இப்போது நீ இருக்கே இந்த கிருஷ்ணந்தியில் உட்காந்துருக்கே, ஃப்ரீயாக இருக்கே, நவராத்திரி வந்துட்டே இருக்கு. அந்த நவராத்திரி விரதத்தை பண்ணேன்னு சொன்னாக்க உனக்கு எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் போய் நல்லது அத்தனையும் நடக்கும்பா. மகாவிஷ்ணு இந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணியிருக்காருப்பா. உன்னுடைய குலத்தில் இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருக்கா. பிரார்த்திதா ராவணே நாசௌ பவ பாரியேதி ராகவே. சீதாதேவி என்னவோ சாதாரணமாக நினைக்காதே, பூர்வ ஜென்மனி வைதேகி முனிபுத்ரி தபஸ்வினி. பூர்வ ஜென்மால உன்னுடைய ஆத்துக்காரியாக இருக்கக்கூடியதான அந்த வைதேகி இருக்காளே சீதாதேவி, அவள் வந்து ஒரு முனியினுடைய புத்திரியாக இருந்தா. அப்படி இருக்கும்போது ராவணன் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னா, அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது ராவணன் அவளை அபகாரம் பண்ணுறதுக்காக அப்படி அவளை தொட்டு கை வச்சு தூக்கிற போது அவள் சொன்னா, நீ தொட்ட சரீரம் எனக்கு தேவையில்லை, நான் சரீரத்தை தியாகம் பண்ண போறேன். ஆனால் நான் ஒரு சாதாரண ஜனனம் எடுக்காம ஒரு அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் பிறந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் அவசியம் மறுபடியும் இந்த பூமியில வந்து உனக்கு அந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதான ஒரு ஜென்மா எடுத்துன்னு வருவேன்னு சொல்லியிருக்கா. அப்பேற்பட்டவ தான் உனக்கு ஆத்துக்காரியா அமைஞ்சிருக்கா. அவ காரண காரியத்தோட தான் அவன் கூட போயிருக்காங்கிறார். அவ காலராத்திரி தாம் வித்தினார் ஹனுமார் போய் சுந்தரகாண்டத்தில். அவ ஆத்துல வச்சுட்டு இருக்கே, அதை யாரோ தீ நினைக்காதே, சாட்சாத்து பரதேவதை பத்ரகாளியை வச்சுட்டு இருக்க நீன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னார். அதே விஷயத்தை நாரதர் சொல்றார், அந்த பத்ரகாளியே உபாசனை பண்ணுப்பா, அவ உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான்னதுமே, காதேவி கிம் பிரபாவாசா குதோ ஜாதா கிமாஹ்வயா விரதம் கிம் விதிவத் ப்ரூஹி சர்வஜ்ஞோசி தயாநிதே. அந்த தெய்வத்துக்கு பேர் என்ன, நான் எப்படி உபாசனை பண்ணணும், என்ன விரதம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னதுமே, ஸ்ருணுராம சதா நித்யா சக்திராத்யா சனாதனி சர்வகாம பிரதா தேவி பூஜிதா துக்கநாசினி. அப்பா எப்போதும் ஒத்தி இருக்கான்னு சொன்னா அந்த சக்தி தான்ப்பா. அவதான் முதல்ல வந்தவள் ஆத்யா சனாதனி, அழிவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவள், எப்போதும் இருக்கக்கூடியவள், சர்வகாம பிரதா, என்னென்ன ஆசைப்படுறோமோ அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடியவள் தேவி பூஜிதா துக்கநாசினி. யாரெல்லாம் பூஜை பண்ணப்படுறா, யாரெல்லாம் பூஜை பண்ணுறாளோ அவளை அத்தனை பேருடைய துக்கத்தையும் போகக்கூடியவள். காரணம் சர்வஜந்தூனாம், இந்த லோகத்தில் என்னென்ன ஜீவராசிகள் இருக்கோ அத்தனைக்கும் காரணம் அவதான். அதை வெறும் ஜந்துங்கிறத நான் எதை சொல்றேன், சின்னதா சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் சொல்லாதே. பிரம்மாதீனாம் ரகுத்வஹா, பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் முதற்கொண்டு எத்தனை பேர் இருக்காளோ அத்தனை பேருக்கும் காரணம்
அவதான் தஸ்யா சக்தி வினாகோபி ஸ்பந்தித்தும் நக்ஷமோ பவேது. அவளுடைய அனுகிரகம் இல்லாம யாராலையும் நவுற கூட முடியாது, தெரிஞ்சுக்கோ. அப்பேற்பட்ட தேவியினுடைய நவராத்திர உற்சவம் வருதுப்பா. அந்த நவராத்திரியிலே 9 நாளும் அந்த அம்பாளே தியானம், ஆவாகனம், வாசனம், பாத்தியம், அர்க்யம், ஆச்சமனம், ஸ்நானம், வஸ்திரம், சந்தனம் இத்தியாதி எல்லா விதமான ஷோடசோபச்சாரத்தோட பூஜை பண்ணி, பிரதட்சணம் பண்ணி, நமஸ்காரம் பண்ணி, பிரார்த்தனை பண்ணி பூஜை பண்ணியானா உனக்கு கண்டிப்பா நல்லது நடக்கும். இது உன்னுடைய குலாச்சாரத்திலையும் வரக்கூடியதான ஒரு உபாசனை. அதனால அவசியம் பண்ணியானா உனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவர் சொன்னார், விதிம்மே ப்ரூஹி விப்ரர்ஷே பிரதஸ்யாஸ்ய சமாசதா. நான் இன்னைக்கே ஏதோ செய்யறேன், ஆரம்பிச்சுடுதே, இன்னைக்கு பிரதமம் வந்துடுதே, நான் இன்னைக்கு நவராத்திர விரதம் இருந்துடுறேன், நீங்க சொல்லுங்கன்னதுமே பீடம் கிருத்வா சமயஸ்தானே சம்ஸ்தாபிய ஜெகதம்பிமான் உபவாசான் நவைவத்வம் குரு ராம விதானதா. ஒரு பீடத்தை ஏற்பாடு பண்ணி அதில் அம்பாளை உட்காத்தி வச்சு அவளை பூஜை பண்ணி 9 நாள் நீ விரதத்தோட இருந்து ஆச்சாரியோகம் பவிஷ்யாமி கர்மண்யஸ்மின் மஹீவதே. கவலைப்படாத, எப்படி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நான் போகும்போது அப்படியே சொல்லித்தரேன், நானே ஆச்சாரியனா இருக்கேங்கிறார் நாரதர். ஆச்சாரியனை வரிச்சு நீங்கள் இருங்கோன்னு நம்ம தான் சொல்லணும். ஆனால் நாரதருக்கு இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஆசை, ஏன்னா டைம் இல்லை, இவர் அன்னைக்கு தான் வந்து சொல்கிறாரு விரதம் ஆரம்பி அப்படின்னுட்டு. அதனால் நானே ஆச்சாரியனாக இருக்கேன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தேவகாரிய விதானார்த்தம் உற்சாகம் பிரகரோமியம். தேவர்களுக்கு ராவனுடைய வதம் ஏற்படணுங்கிறது ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்னுடைய பங்கு இருக்கணுங்கிறதுனால நான் உனக்கு கூட இருந்து உற்சாகம் பண்ணுறேன், நீ அந்த அம்பாளை உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ராமர் அந்த நவராத்திர விரதத்தை அந்த கிஷ்கிந்தா நகரத்தில் அங்கே உட்காந்துட்டு 9 நாளும் அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து சங்கல்பம் பண்ணி 8 நாள் ஆச்சு. அந்த அஷ்டமியில் எப்படி அந்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு 8ஆம் நாள் அனுகிரகம் பண்ணாலோ அதே மாதிரி அம்பாள் ராமனுக்கு அஷ்டமியாம் மத்தியராத்திரேது தேவி பகவதி சா சிம்ஹாரூடா ததௌ தத்ர தரிசனம் பிரதிபூஜிதா கிரிசிங்கே ஸ்திதோ வாச்ச ராகவம் சானுஜம் கிரா மேககம்பீரையா சேதம் பக்தி பாவேன தோஷிதா. அந்த கிஷ்கிந்தா நகரத்தில் அவர் எந்த ரிஷிசிங்க பர்வதத்தில் உட்காந்துருக்காரு, ரிஷிமுக பர்வதத்தில் உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா, அந்த பர்வதத்தினுடைய உச்சியிலே அப்படி பிரம்மாண்டமா ஒரு சிம்மனுக்கு, அந்த சிம்மத்து மேல எனக்கு மேல யாரா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பீரத்தோட அப்படி கையில் ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு சிரிச்ச மூஞ்சியோட அப்படி கிரீட்டத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு காலில் இருக்கக்கூடியதான நூபுர பரியந்தமா சர்வாபரணத்தையும் பூழிச்சுட்டு அப்படி காட்சி கொடுத்துட்டு ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்த்து அம்பாள் பேசினாலாம், ராம ராம மகாபாஹோ துஷ்டாஸ்மியத்யவ்ரதே நதே பிரார்த்தயஸ்வரம் காமம் யத்தே மனசி வர்த்ததே. ஹே ராமா, உன்னுடைய விரதத்தினாலே நான் ரொம்ப சந்துஷ்டியாக ஆனவளாக ஆயிட்டேன், என்ன வரம் வேணுமோ அந்த வரத்தை நீ கேளு அப்படின்னு சொல்கிறா. துவயாவை ரக்ஷிதாக வேதாக. நான் முன்னாடியே, நீ யாரு தெரியுமா, சாதாரண ஒரு மனுஷன் நினச்சிக்காதே, நீ முன்னாடி மீன் ரூபம் எடுத்து வேதத்தை காப்பாற்றினவன், ஆம ரூபம் எடுத்து தேவர்களை காப்பாற்றினவன், வராக ரூபம் எடுத்து பூமியை காப்பாற்றினவன், நிருசிம்மாவதாரம் பண்ணி அசுரர்கள் இருக்கக்கூடியதான் நல்லவாளை காப்பாற்றினவன், வாமனாவதாரம் பண்ணி தேவர்களுடைய அந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்றினவன், பரசுராம பண்ணி தர்மத்தை காப்பாத்தினவன், இப்போ ராமனாக அவதாரம் பண்ணிருக்கே. அப்பேற்பட்டதான நீ ராவனால துன்புறுத்தப்பட்ட ரிஷிகள்னாலையும் தேவர்களாலையும் பிரார்த்தனை பண்ணப்பட்டு வந்து அவதாரம் பண்ணிருக்கே. அதை நீ சந்தேகப்படாதே, நீ யாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ. பக்கத்தில் இருக்கிறது சாதாரண உன்னுடைய தம்பி கிடையாது, சேஷாம்சா அபி அனுஜஸ்தேயம் ராவணாத்மஜ நாசகா. அவர் வந்து ஆதிசேஷனுடைய அம்சமாக அவனுக்கு தம்பி வந்து பிறந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன். அவன் வந்து ராவணனுடைய புள்ளைய வதம் பண்றதுக்குன்னே பிறந்திருக்கான். அதனால பவிஷ்யதி ந சந்தேகா கர்த்தவியோத்ர துவயானகே வசந்தே சேவனம் காரியம் துவயா தத்ராதி ஸ்ரத்தயா. நீ எப்படி இங்க நவராத்திர விரதம் பண்றியோ அதே மாதிரி வசந்த காலத்திலையும் நீ விரதம் இருக்கணும். வசந்தே, நம்ம இப்போ அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கோமே, வசந்த நவராத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கோம். அந்த வசந்த காலத்திலையும் நீ என்னை வந்து ஸ்ரத்தையா நீ பூஜை பண்ணி ஹத்வாத ராவணம் பாபம் குருராஜ்யம் யதா சுகம் ஏகாதச சஹசிராணி வருஷாணி பிருத்திவீதலே கிருத்வா ராஜ்யம் ரகுஸ்ரேஷ்ட கம்தாசி திரிதிவம் புனः. கவலைப்படாதே, வசந்த ரிதுவலியும் இந்த சரத் ரிதுவலியும் இந்த நவராத்திர விரதத்தை எப்போதும் நீ செஞ்சுட்டே வா. ராவணனை வதம் பண்ணி நீ கவலையே படாம 11,000 வருஷம் ராஜ்யம் ஆளுவே, கவலைப்படாதே, சீதை உனக்கு கிடைச்சிடுவா அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணாலாம். அதுலேருந்து ஆரம்பித்து சரத் நவராத்திரத்திலையும் வசந்த நவராத்திரத்திலையும் அம்பாளை பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ராமர் தீர்மானமாக வச்சுருந்தாராம் அம்பாளுடைய உபாசனை. அந்த அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால அதே அம்பாளுடைய அம்சமாக இருக்கக்கூடியதான சீதாதேவியே நேராக சேதுபந்தம் பண்ணி
வானராளுடைய ஒரு பெரிய ஒரு சேனையோட கூட போய் அந்த சேதுபந்தம் பண்ணி அக்கறைக்கு லங்கைக்கு போய் ராவணனையும் கும்பகர்ணனையும் மேகநாதன் சொல்லக்கூடியதான இந்திரஜித்தையும் எல்லாரையும் வதம் பண்ணி அந்த விபீஷணாழ்வானுக்கு பட்டாபிஷேகத்தையும் பண்ணி ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சு சீதாதேவியும் அடைஞ்சு அயோத்தியா நகரத்துக்கு மறுபடியும் திரும்பி வந்து அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால பட்டாபிஷிக்தனாக ஆகி இன்று வரைக்கும் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது சரித்திரம். அப்போது நமக்கு ஒரு கதை ஒரு விஷயம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னாடி நடந்ததான நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இதில் இப்படி இருக்குது அதனால இது இப்படி தான் நடந்திருக்கும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்க முடியாது. நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் ஒரு பெரிய கடல். எத்தனை கேள்விக்கும் இடம் உண்டு, அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் உண்டு. அதனால் அவசியமாக தேடினோமானா அதுக்கான பதில் கிடைக்கும். அதனால ராமர் எதுக்காக அவதாரம் பண்ணார்னு சொன்னால் நமக்கெல்லாம் எப்படி வாழணுங்கிறத செஞ்சு காட்டுறதுக்காக அவதாரம் பண்ணார். அப்போ ராமநவமியும் போது ராமரை உபாசனை பண்றதை காட்டிலும் ராமர் என்ன பண்ணாரோ அந்த வசந்த நவராத்திரியில் ராமர் அம்பாளை உபாசனை பண்ணாருங்கிறதுனால சிஷ்டால் எல்லாரும் பெரியவா எல்லாரும் அவர் பண்ணதை பண்ணுவோம் அதுவே ராமனுக்கு பிரீத்தி ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வசந்த நவராத்திரத்தில் அம்பாளை விசேஷமாக பூஜை பண்ணுவா. நமக்கு ராமனையும் பூஜை பண்ணாமல் இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால அதையும் சேர்த்து பண்ணுவா. ராமர் உபாசனை பண்ணது அவசியம் பண்ணணும், நம்ம இதையும் சேர்த்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு இறங்கி அப்படி அம்பாளையும் ராமனையும் சேர்த்து உபாசனை பண்ணி நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாரும் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கா. அப்பேற்பட்டதான் அற்புதமான ஒரு விஷயம். எங்கேயோ அயோத்தியிலேருந்து தேடின்னு வந்து காஞ்சிபுரம் வந்தார். ஆனால் நம்மளை எல்லாரையும் அந்த காமாட்சி நம்மளை தேடின்னு தஞ்சாவூர் வந்திருக்கா. அப்பேற்பட்டவன் இங்கே பங்காரு காமாட்சின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த எந்த காமாட்சி தசரதர் பூஜை பண்ணாரோ அவளே தான் இங்கேயும் இருக்கா. அப்பேற்பட்டதான கருணாமூர்த்தியினுடைய ஒரு சந்நிதி, அந்த சந்நிதி விசேஷம். பெருமாள் வெங்கடேஸ்வர பெருமாளுடைய சந்நிதி. அப்படி அங்கே தேவி பாகவத பாராயணம், இங்கே ராமாயணம், அப்படி அனுபவிக்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை சுவாமி நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கார். அந்த திருட விஸ்வாசம் என்னென்னலாம் அவ பண்ணாலோ புண்ணிய கர்மா அத்தனையும் நாம பண்ணோமானா கண்டிப்பா நமக்கு நல்லது நடந்தே தீரும் அப்படிங்கிற தீர்மானமான ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருந்துட்டதானா பகவான் அவசியம் கூடையே இருந்து அம்பாளும் மகாவிஷ்ணுவும் நமக்கு கூடையே இருந்து வழி நடத்துவா. அக்ரத பிருஷ்டதச்சையோ பார்ஸ்வதச்ச மகாபலவு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்னையும் பின்னையும் லக்ஷ்மணசுவாமியும் ராமனும் அப்படி கையில் வில்ல அப்படி எடுத்து அம்பை வச்சுன்னு ரெடியாக நிற்கிறாவா நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு. ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணவு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ராமனும் லக்ஷ்மணும் சீதாதேவியோடு சேர்ந்து ஹனுமாரோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான அந்த ராமச்சந்திர பிரபு அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தையும் நமக்கு கொடுத்து எல்லாரையும் தர்ம மார்க்கத்திலேயே வச்சுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன். ஜானகி காந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ அம்ப ஜகதம் बकूजय. हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम.